يغت إيه شوخة إنسان صدا تين سويسترنا هين زعما شو ميكروفون خاطر دي بچوا بدأت ديالس Qahtardin daje aqsa mikrofon. Niko daje ni delse quza uso. Se lehtume chon rohplusha shorso. Tiga hens na primeira ideia e ishakhlari, jimkhlari, wokhlari. Daje tiga eu aprosta daje tu uchon shu qa sporne dat me mu at hand ir mishar da gardiak shulta. Орне дай Ne sorma Oli. Вот все полностью делается well. Все полностью. И أتن جواب حون تشاء محمد والله النسائي جوا حدا صحيح حديث ياها أبو بكر عمر شيوع فاطمة ماري لو يال زاودي شن زاود داشت إيوه إهين زجمي يال شيش علي молодой вол ayılıktı. Hanjimi, shinjimi elatu. 17 شدال Simnak çadalışır. Simnak çadalışır Lepo ana. نقطة около 17 18 Она согласен, для кого борту. Она еще маленькая, и он выдал ее за Али Дукцик хадисе. Для кого, для чего? وذلك всех أدمشдуется شادو الأدم هر دال وقتا посланнику поймал. И тут وإنتوا تشتغلوا просто تعرفش شو بقى تعرفش شو أجوا يونا أتوصل إبراهيم وصل أليس توصل وقو شو ده خزيان توصل أدوار كنا ديت أزمة Ärjen folk är orsaken. Såna hassan bolna. Ja, da hakata de joaplan do qua. Sala de gindo está hoje. وخاطر نروحوا شو إبراهيم وين كارخو توصل إشتا جينا هذا شو تونجا تا إبراهيم ما أصلا ده إبراهيم كاتش طبعا زمان الدنيا هيحسب تي ات داني عول بتروي إسلاموفوبي شوشيني تانتريق يحسب يحسب خاصة هي تسبرشتا قوقية تسبرشتا كان خاصية في شواتسو إخوة شواتسو أصلا يكون خاصية ما تسيلر أصخاتر كون خاصية تسيلر أصلا ديك دين دوش تاوزيو حتى Бог духаю состояние души. Ты это прекрасно понимаешь. Дух дикха он хай состояние. Вообще рассматривать дашь в один дойшан. Шал дик дин дойш харук але тани просто хоть черту и все, Петр. Я цагой он яхте. Я. Allah ne? Ayal ali ayak karir. Yakko. Vallahi duh. Yakhte da. Yak tani yak. Hon duh dikha hayna. Tani yakat hokun valla dik dois busab dinal. Hon hayn boys duh. شيء والإسلام ما تقول على دين على الأوزيات يا إمتكم هون شاء إسوا قال يوقر يبوغ وات شو تقولش شيء علم دبوغ
حول любой нейтральный площадки. Любой нейтральной площадке. 6 секунд просто дуй. צחקת דמגר רגע. דבר ניסי אותו פה שוואצו דאטה ניסי אותו פה רוטו פה שואו יוטו פה שוואצ YouTube конечно, опускать канал, и уж другумш гинаксон лично дуя. А вы да что опустить? Отца шейхул ислам, отца. А вы да что опустить, да? Вот дух был что ахай. А цани это как эти опустить турка. وهاخو تكرسنا حال غاسق شي بلاك شي هو يشتان حلقة نختشن حلقة تبا ده تاكروغا وش خلهم بدأت وتداولا دوك ديكخا دوك جنا حسن بيش فكرسنا تنيوبا опустить инчунс как цани. وقت يوتيوب دوك ديكخا YouTube бичит как цани цейл согласен опустить. Сатема юзон. Отдел да цеюз Дел дяюз. Сатяуда боюсь, бацубусов уммата боюсь. А опустить вида бошенга. Антитеррор арбеты уммата. Опустить инчунс как цани. дух чайрюн чуа опустить. Вот цани как дух чайрюн. واخي это бада слышите его как он сказал. Цани как бог опустить инчунс. Цани яка давай яка давай яка яка вот го яц يلاري وكر يراتك يتو يتاتي إتا ميوري نوختي واترتونس قمال ديشين تجيرون Опустить мою зло. Давай, только моцарёш. Шекер. Они что, бойс? Махмуд, уйдя. Сунцара эмилу нохчу. Если я хальса дебач, тамо рижи мажол штадава стуйца кептила. Тако боссе. Шнекс сун цецага сун боссе. Кепкатилан, вари рижи мажолш. Ох, куса горк очкишда. كيف كتيلن ساعات سون كيف كبري باترين وامغينا وي حاول حديت عطلك سابوستي تقي يحسب تسكين ويحسب ينسون كيف كي يومش دك صدوسون وي مامو توركي مش بتعمل سابوستي وتو حو كونكريتنا تيجا ايلر قرانا خدرششن امال تو نيتو السلام عليكم لديكم وعليكم السلام صبدش دالو قرآن هنس تعمنا هم اختار دوش поэтически массу ахурца мо абсолютно сан дубо дартуне я тебе докажу, что это не так, Уахен, уверяйте, юйца гаделда, и дукшу, и юкшу диск. Это Уахен, он дук дика, ай, водица. А их типа уран. Он запустит и на больше, что он задези. Цагон так, антитеррор. Цагон бокала и момент. Вот цагон я стон хаба бинах сузаманчер. Арбо матлуш бона. Цабалин хит я. Мо цабалин я что бюта, банк платин. Я цаета. Уахин, гумши, молодец. Йой. Хозяин, питаешься? هل حيسيفوا عن سيفوا عندنا مدينة تبصل دات أو ما تعرف قشطان أو شيء. لدواس مو تيان ترش حياة لينسون تيجا. يا بشن بيتا باك فات. يا ويلي أنت ديق أسمع تدش إيش بيتا. وي أس إترشتون تيجا تزامن شر حل خلبل عرب وشابل شاش. قرآن قرآن. قرآن ليت إتعاوما يات يا عقبيتان كيف دات إيه. Там придумал Собственно, хата de la jupe la droit de quoi. Trouver du
شو شيطان كوريا Да вала شو وجه جنوا Палестина такая тоже дешь Палестина даже было шишан ты гейшешь подряд Ой я Zusammenschur 8 веке 7 веке сейчас арбо носитель Юкама кислое цахата деля жопы гладола жопы лалц Zusammenschur да батос орана летста дицендом шаязина костан вахян Odine çatana den yaşıyor çol taşıge karayı Avrupa ter oran çoğu başlı dubar ya zahmi elde çoğu unikalne dubar ya Aslında zusammenschur araba şabalene ziga Abu Bakar Razi Ровно 10 секунд, подожди. Посабр диye совала Дук Амел, хези, эти две гунядин. Тахи хуй царю, хо-хо-хо. Вот артен Цоцига, собадета, цоцига, Делаем борзим Каква, алмою даже. Мачока. Зато эти И то валит вот так и это говорю, пора что лечь что я то. А что борзо самей. Хозяин, да дикто, что мощный борзо. А то и пора что мощный дубо, я летаму я то я канал это что говорю. Ха, это То не вова, ажаji, я канал это ши, меня ажади куй. Так и канал свободный. А что я так по Европе тащили караин. Идуха. Hawaii kan job, Moawe kan job, kan deltasse job kushala doa. Tahom nee. Abizian san maimal san tamet kiti uqet kiti maqislu ateme wach mawash akuratna yok maqislu. Hatta dali jebla do dias. Hatta dali jebla do dias yok maqislu. So ya kan shit Zoyakan shit yit Zoyakan shit hona вообще цана мет какарайрят. Существовать я шо чол шита гуцовальнак висанул шита цовальнага европейцу. Арбомат носитель ват. Шигеу батасте соваться валанза. Шигеу европейский авали. Цара бо оран ши зама джа короче Батасатия скрыца юга я касо жапте валя свава коно. Уже выносить туда. А я еще швакят я. Так совало собаде жапте. Совало совало. Это уже третий круг. Совало ё. Совало я тоже. А вы что, гинца? Совало больше, совало больше, значит совало. А вывозить тогда хала свава kan drop do. А вывозить тогда эле, да? Так собаде совало. Совало жапте. И что то есть, так это концующий сахайщий европейцу. Цанаден одне джавой швачиновный муж. А даже запомнить ценцы. Цара Корана ши zaman джаха короче. Что уникальный произведение ербо, что уникальный тептер дербо, и что на тептер ждецер бо. Он бо что ждецер. Цухайна хилдол тептер ша Умар бин Хаттаб сдагини цун цаха. Osman сдагини цун цаха. Бусал бнахшаш дамел качо Александрийский библиотек ягини цун цаха. Перси дакач сига персидский матамел язил хило книг ягини цун цаха. Умар идешнаш цун цадоиз. وين الله وقرآن دلله سوچوا دوتك اتكنيك شوا دلها إذا تيلر شوي گردو سوچوا اتكنيك شوا دك قرآن شوا دلها إي قرآن شوا اشتوي قادل دل دول شتو إكنيك شوا يشات باش وش ياجيني عمر بن الخطاب وتن سخا تن حقا چك إتا قرآن بيم دات Zusammen zum Hackatsch Kitzatepter Delhari, Arboschmat Yazin, Arbomata, Wega, zusammen zum Zatepter Delhari, ach, strong nicht den zu elegant, ach, Autorität trainiert zum Kameli. No Wega jetzt Technik, Juwek Hackatschek. Technik, ho, любой цаном на ho, уникальный ол. Любой цахуми из масала табелюен цат. 2000 лет до нашей эры, короче, табел бьем капцей наквай.
Unikальный Bell Olsona und als Kiat zusammen zu Bellway Katzakatcha ist der auch aus der Panat Oran dem das aus Arbo Kulturiere Hadel. Und der zwei Prost unikальный Bosch hier zusammen. Hier zusammen unikальный Daud Bemar Boschwal, Daud Bemar Boschwal. أولاً وواسع شو شوقت شحال عمل دعام الدنيا سواء ما على البيرو وجع أمستيو بيرسيتسكي تيشلت دناش يازن محمد والي تيشي شو يازن قطعة بريزيدينية ياس اشتخاز يازن نتو زمان شو أونيكالي صلبي داويدا بوش داود جكتي بايمر خلا بوش تار خلا بوش تشني بايمر أشوي نتو نتسي تاروي تو يازن تا ديل حواش تا ايش شو إذا أونيكالي ياسك вообще إشنا zusammen zu Mata. Ich gehe Hinduiski Mata, Sanskrit Bosta. Из Латалиеш Боч, Беллош, Мат, почти что. Ригвеч Бош, индуистский тяпта, что язен. Ригведы оца, 3000 лет до нашей эры язен. Уникальный вещь, и что я за произведение. Уникальный, за тяпта, хеларо. Цуна, шиена идея, хиет бог цу. Уникальный яря. Аз бацум. Уникальный хелар делия тяпта дештац и цаду. Шол дега от тяпта шиен чуа язина куду думян. Куду цу чуа язинч. Хала вахкан Абу Бакр рази вали насту. Zusammenschul Arbo we. Abu Bakr razi Arbo. Zunha Arbo muat boysun hudu hatsun. Iwan Damaskin wali nastu. Iza Arbo Syrier. Zun boys Arbo muat. Zun Arbo muat ha. إيها حق بيدان تبتا دات إبوتا مسارة أربو مواتوش بول أربو إبوي تو زمان شو خلبو تولا شين شو قيتان بولش مسال دولش خزيازين دولش إزر نشكا تبتا دوكو دنيان شو إيها حق بيدان دات تبتا إعلا هو ديك دنيان قوش بول نحبالي نغستن سيكا أعين تعيينا ها أبوستيتي نيرسا ها ديبيل غلر هون إستوري تايوزر هون Тяпташ стадозар, он тейпан лаймаш стадозар, кемнаши. И ха проблема, со опустит ормадаци. Ха проблема, цун проблема, что проблема? Со опустит, шо квартуа, элементарно нит итьоч, делшо, бэлацауш. Школя дяща йочил, аш со опустит, шо латаю вообще. Это арбашит, и аукият дяша бяка. Иза цадяша тудолты. Danser zei la hallo aan de don. Safe daar maar beurs op jou. Laat die zo. Te replic сейчас место safe. Safe. Один вы. Ответ сейф, выстрелит сейф, волчик сочувач. Свой выстрелит, да, я поэтому буду за него топить здесь. Когда у них не бывает контраргументов, они начинают оскорблять Диафон. والله بالله بوش تقول تمشي نخشو في ملوينا وتقول عنوا وتباي مروا أشدود دمونات عجيم جوكتي بوشون تيج لنعبولنا بوشون تان كوج هو بوشون دين عبدي تدي تديل موسطة شاش مبري تا جيكتي دينو قام تدينا تا كرس دينو قام تدينا تا قام قلامش تا عيدل تنيخ شرخشت بيخلوش ديك بوصل دين دو بوصل نعبو تونده او بوصل دينو جوكتي ما بوصل بوشون دين شوت جوكتي دين ليس غيتي عن علاقة جوكتي دين Жукти шайдин шайни лашну. Жапло шусо ладоладик. Жукти шайдин шайни лашну. Арбаш сана вайнану ахизуш. Вайнану шайн дабик шгаремшчу. Вайкиги бершах шайн мамлюк шбяш. Рабы шбяш. Нах бай обой шбяш нах. Даржа дин вайнт идил герч лелуштат. Шейх оман лелуштат. Анни коч герчтат. Бусаб дин до
مالك ابن ويور مروان بوش وجاش وي عمر بن خطاب وزامن جوا بالكودس حاوي نكروتشي وي شايل تيل حال تسن ويدين لاتنشتو مصو يرشكو تياوي لك مروان وعبد المالك مروان عبد ويا راتن ابن مروان مسلم بوش ابن مروان مسلم بوش بالكودش ببصل وي بصل دين داش شاش بيو يزيچنيك شبوش بوش وي ورا نانو حيز نش بصل نابو شيدين دوي يوين تيدي الغيرش جكتي وين تبع كان شيدين تيدي الغيرش يحال وين تاعو اكبر شين يلوش بابا خاصة شين خريستيان تبع كان خريستيان تبع كان жизни никогда война عايز شوي دايش عايز شوي خريستيان угол развитый духовный христиан шмабо церковь он царзиан дискуш авалан бусоб динкоч адбитал нохчин декан кача датери огдуне духов комо на бо бусоб на хайн садика декан хайн лично коч галинстон هو ويش هو تنسليدو كده شوي وصدنا ده رخص صوص ليدو ده شوق سيدين قوبل ده شوق سين توكل ده شو سندو ده ورجي وغن وري ده كيغوش دو ادم فاهم وول تشجع على يشتغل اور مش كيغوش سون ايش مدى عايهمش ليله شيء تو كوارت حوزه بودينچر ما وق شو سن ودينچر شو تعاون فيلسوفي حضرتك فيلسوفسكي اغور كيغو ديبيليوس علي الويز بوز انتش ديبيليوس علي الويز ماشي والله شكالاتش علي الويز با تصحيح رامبو ما شاء الله الله رزقه حوتادو الله حوتادو انت عايهم ليله حوتي قيت حوتادو الله صبر حاجه حقت يوروبا عشان سيف ما هو سو جروبي تشوفش سو حلتني خاصيتو سيف ويا سو جروبي تشوف لا سو تعني جروبي تشوات يوروبا عشان ما هو سيف هو بلغيا عشان يوروبا بلغيا شو يوروبا نوخشيت عشان واش مقدرياس تي اي شغل شوتي ما خاون خايو ويستل تكل شو انا ويستل جوتكش على الحقيقة ألبته بوشغال خدمة يشون يشتغل ميسون كازاخستاني تاع إستوري يتلو أشون جوتكي عليات شو يالن والبونكر خويو ما خاشون بدرستيل شو يالن وشينوخشي جيم شينوخشي كان جوتكي شو سيرن أرابيقن أتسيرن كيما تيخان تساحجن وق أخشدم جوتكي وشوني ألبته عشوشوني إنزو دين ويواتي سلاوصون جوتكي إشت بوي جوتكي هر بوي بوش يخومش مديت جوتكي شقيع قد مش مدو لو بوي قوم جقروا قالك دك صدوقش нет на земле ни одного плохого народа شافك مالا تحميكم خلال شافك هو جوتكي شي دوش نخبوق شي الدو دوش لردش نخبوق جوتكي بوي انت هتشوف انك عدوي تي تو شوي وناس شاين ودناش بوي شاي شالو دنيا نوقير ها دو شالو دنيا نوقير خلبال توان بوي انت واي تبقى دوق تاوي короче ويندين دول هو ديت слушваги там туда-сюда хинста как наследие бага лило что коис جوكتي بات ترى يشولو دنيا توان بالشنا شاين تحليل مال ليل دينك دوي شادك حتصدق نختار تسوي تختار هنت شاينت قوي كروغتان هنت شاين تعنيت بيني شاين تخيرت ولي كغنا وتروات تختار وتروات ده زائت تستنى خيرت باتون شو بسلو اتم بلان تستنى متى خيرت بات شاين تعليل خيرت وي У них учиться, Ибраим, у них есть, они продвинутые, умные. Да, вот шайнте, идинак дуй херцтег, и цедутакцер, и не смаду. Ну. دكتور عليك يوم الشعيري. عليك ثمة. فهم يتشعوا ملوا سوق مثلا يورو بعوي وعيش ميات. سوق جرمانيا.
högre شوية هو شو جرمانيا ده ألاتا حديثة وندتا هون هاي جرمانيا هي مكسو ألغي شو هو دين شو ألغي אז סוקבולה. نوختو لاتو قاعدين لاتو يا تن نوختو واتو بيتر فيلز كي جرمانيا كان هو ده شو هذا حسويك دو شوي سو Germania лично, هو شو جرمانيا Германия واتسو أستريا أستريا ولا يزوق إذا داس يا ميشايو دين الميشايو نوختو الميشايو سيف Германия مشاي педофильский مشاي Германия. سون هنس حاجة صبر شيخ مالله حاجة سونا سويك خاطر دش والله سونا س نوختشل دويس نوختش هم تو أستريتشيخ إيش حماستخ بوتسبر يجير مانش حماستخ بوتسبر حيندك دينك ها نوختشل دوي تو هو بخون شين دين دول و تهو شوي شين ديك دي شو ورداتون То есть حين ودي شون ريتشني وبروس دل أعبوس وكسبوسو بوهل شون قد عيه عالم بقى نوختشل بوق عودها نوختش يحبوق عودها اشتغل بس عيول شنتي يغنتون غدير يشوتي غايا نوختش ها اشتغل بس ладу اشتغل بس عبالشان تتصورنا نخوز عبو إيش يسان بش بخوز عبو إيش بش إيش هتعني نوق بات سالي الشوش حاجلا просто сюг хохвай чальча су на соца первую ночью цул тя со короче уже мусульманство юкер гвала когда и ночью дуй вот изюс критерий от ночью чак диалог дуй от ночью чак диалог и мек штуксо и буддизм бьючся гвала хосуек Кришна ич бьюч вала хосуек دينو ملوينا بوسو دينو ملوينا ملزينا هوندو موسو بوسو دين موسو يقولوني بوسو دينا تقول ما تقول عن هوندو موسو ها سون دينا ليش هو دينا ليش هو دينا هون سمك دوخ حسن ولچون سمك دوخ بوسو دينو بلگا و چون دل هاسپاستی و شوق است حاجل است имаме توی بلگا و ایشتخلر ایزا вообще بعدت باقس סוקבולה. برات да ёлки-палки حاجة наоборот со наоборот адвокат خوچمو حسون دو حال شوي סוקבולה. חזיאנזו סוץ' קבולה 11. صابر دي مايز كابولتا صابر دي حاجة صا اس خدامة باغس كريتيري نوخچاليو چون دل صا вообще حسويت قمالده шола 72% беца истна бусолбо قيدايق короче от нохчало чакца юрлит полностью как бы шуба туда-сюда صحون تخو شو наоборот قيتو адвокат леш он дальше он бусол дена приэйта тигавар ишет от белги وحخين أسا يبقى آيت بقدات دالير داتس بقى حنا برات بقى شو أسقيته سيف صوت قبولة والله وكذا صح أدوكات في الغيش ليش شو خوزا حنا برات بقى غيش كروتشي عيو لا والله شو نادينك شو هدينك كذا سودا بروستان بدوما سونا برات أبرودات ويا الشارع خوزا وحكروتشي تا هما مديت ما короче сожвежат чувак бошсан та ишт мани слоя الله أكبر ما تمشي لا
سوتيت سوالو يقوم اشتناق بولر شو خليتي حل خلة شو اللي هين سبول لو شو سوتيت Dok Lenze, mel dok duhao. Хоуоци просто дагети шопо почва. Уже ца билгал дехам приета облцде Бельгия ахи. Hadis sada co, это тоже можно Кабудауда, 2545 hadis, который говорит, я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников, среди кафиров. Поэмари hadis хокш бацош, айч хокш бацош, ну бусал бухор. Бусал бамсо, хавар. Инай кала твои шуи хамадретер. Шо дик объяснить, дворки цахаз сахиха мухтун. Найки бу ваш сеситлинский бу исламский ученый, суна бу. عاد عايش دينشر بويلا عاد بروباغانديرو شين زيدي دوش شهر ولي دينشر عاد اي اول تجنا عاد بيتي بنا برات دوش Он тага просто дүйцө кудуца погелгрваквис ака үнен тон баркалерду. Соцавитан содаца койсын суни хагайтан му. شنو مو بركه شنو شو вообще تعديل وتعمد تعاش مش حبوا يقول تعهم بريزنت ديتش بوش بو لا هو مش ندينو ارتون ديلو بريزنت بس نو هم دا شو اوقر حوالي لو سدا اوقر حوالي لا تعا هم دا تكنيك حقيتش قران براتيوريش شيء تكنيك حقيتش هرتول ولا عيوالي يا ما ياسع قول عنده شو هم ياسع قول عندك حلقه تقول شو ها Ой, и книга хопает бы, бацаэль, куда? Вот что говорят, книга хагайта, и вышел книга хагайта, камел дедуа, а я моя тут говорят книга. Ой, шорт. Так я за спиной, та умою, Соборда, что 65-й сур, 4-й айт, дуэшвой, окон книги, что ты худа аусивай. Из ваших женщин в силу своего возраста, которые отчаялись месячных, для них срок аида предписан 3 месяца, как и для тех, у которых еще не было менструации. Третьей категории идут беременные женщины, для них срок аида начинается, когда они сложат ношу, то есть родят. Her kniga Бога воли, берешь педофил. Берешь, развод моя есть, дует, что месячный дуалдалас, жим бер, дует сюнцан, педофил гылмек, ждин дуа. Her du boğa sög, nohçalıl воли. Nohçal, dukçul, eze milyon raz, voli cena, duk nohçal. Hongeli nohç, berş, dalo, mekşun, berş, diş, mekşun boş. Duit olsa, hapayamarsam dine, nohçamsa dine, hapayamars dine, Umar bin Khattabs dine, payamar yuak, fiyan Umar bin Khattabs, iç çadolş. Alo, şu вообще квертен дика иши, та... Поймали, Сейф, он просто тага туда, хуязин да тага, му кола, цул голинек да олдия, он хамади сюда язин, он хаматага сюда язин, куду сейф. В чем заключается первопричина, по которой Аллах Субханаху ва Та'аля предписал вам переселение? В чем состоит причина? Наш любимый пророк сказал, как приводится в достоверном хадисе в сборнике Абу Давуда в 3 томе, в хадисе под номером 2645, пророк сказал: «Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников. Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди идолопоклонников». Почти во всех западных странах всюду процветает безнравственность. Непристойности прямо бросаются в глаза. Будь это алкоголизм, наркотическая зависимость, проституция и еще немаловажный фактор – это риба или ростовщичество. Практически ни в одной из этих стран вам не избежать ростовщичества.
Шансов на то, что мусульманин отдалится от своей религии, намного больше в западных странах, чем в других странах мира. И тем более больше в западной стране, нежели в мусульманской. В Соединенных Штатах, в США, 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, теряют свою религию ежегодно. Вы только себе представьте, 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, ежегодно бросают свою религию. Я знаю многих проповедников, чьи дети стали наркоманами, чьи дети стали совершать прелюбодеяния, стали принимать алкоголь, и вам этого не остановить. Да, я знаю, что даже в мусульманских странах, как, например, в Пакистане, Бангладеш, люди тоже попадают под влияние этих изъянов, но в процентном соотношении их меньше. Поэтому обосновывать это тем, что в Пакистане нет шариата, как будто бы в Канаде действует шариат, это неправильно. Если сравнивать Пакистан с Канадой, Пакистан будет в 1000 раз лучше. Я знаю, что и в Пакистане есть изъяны, как и в Бангладеш, но они в 1000 раз лучше, чем не мусульманская страна, даже с учетом всех проблем. Да, не мусульманская страна лучше тем, что в ней можно заработать больше денег, жить в роскоши, ездить на Мерседесе. Сколько вы собираетесь жить в этом мире? Скажем, в среднем 70-75 лет, вы можете умереть и в 10, и в 20, и в 90. В среднем 70 лет. Но что будет в ахирате? То, что в ахирате вы уже променяли на свою роскошь. Если же вы примете страдания в этом мире и пожертвуете мирской роскошью, то в ахирате вы получите джанна. Разве они не знают об этом аяте из Корана? Более того, он был ниспослан в контексте мусульман, проживающих на немусульманской земле. В суре Ан-Ниса под номером 4 в 97-м аяте Аллах говорит, что если вы живете среди многобожников, вы попадете в ад. Все просто и ясно. На сегодня лучшей мусульманской страной для проживания среди всех других является Малайзия. Тут есть и свои недостатки, но, альхамдулиллах, в целом это лучший из доступных вариантов. Да ты чё, базара нет. Базара нет. Ничего, это батекин. Что Бог баловал, ты мотаешь. Алло, 29, от вас Аллах и пророк отреклись, ваш намаз не принимается, ваш пост не принимается, ваши колодцы, которые вы типа роете, кормят 20 детей со Светлинской, 4 жены, Турция живет, нигде не работает. Вообще купил своей одной жене, 2 детям в Швеции вид на жительство. Представьте, от 150 до 300 тысяч евро заплатил. Алло, опущенные, бачу, Самел, дага, ишу, на вашем горбу ездят вот эти балаболы. Самел лишь, шхуда дэшу, так где ишу. Шхуя вот так, и оли так, цайол, кшенюашен, хуйлла, Шай Бог балич, да, дандуар, действительно, дерьмо юал, так мацайолчу. Пытаются оправдать бедуина из 7 века, который вообще совершил все аморальные поступки, которые можно совершить. Хажишцу динак динца, лахишо дунята. Сонам цакарина, весь букет аморальности, подлости, трусости, педофилии, инцест. Синцы юхцуали елена, вообще тагаяц. Сай дэгнэг, сай дюзлиг, сай гергалчаг, сай ишвешиг итишьочол, мудак, сон паймаря, магяртиш. Сони тагаяц бока, сай паймаря, ла, сиглар уайясен, ла, тагаяцки. Сатон даум дац. Ицаала, сон цагул, قيتو قار عيرن سدويزلو, да, عجا да, ху шаино, хуал дезесерг. Ha, ter кипаемер, иш жикти бон, иш пукти бон, иш нохчи бацум бош. Танаган вообще лиелюша, сочуат üllegüç, а şu say düzel. Kan öğrense düzelo, aslan bolabo, üyeşi çuçu şayek yu. Хуал дезесит say düzleg. Самур ват скоти акада say çuat asenti adaga doşnukal, saço kayar dirmo yorят. Қието, но шейчу алилаш дар эл, сошигума ба ижат, но шейчур дуезалш буй, церк аш са дуезалш дайл хумшви, со тегуати, со нохчивати бол, шо хумшну чхази, ас хо дуезал апушшина бир бу хайдин цани. Ас хо тегиоти гойтарду дуезал на дünyan на. Имдалур дусуег. Шай ök da qonu shay chu alil dia shay din no busal bozak noch chwati bo sho tak do istana khazi apushne yiruk im dalur do weg na mo dalur do eduyenalım do vega. Всех приветствую.
Всем доброго времени суток. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Доброе, Макс, доброе. сколько процентов Валейкум. у тебя осталось? Здорово, братух. Что еще раз, я вас не расслышал, Ибрахим? Я говорю, здорово, братуха. Здорово. Макс, сколько процентов у тебя остался? Иман, Ихлас, Ихван, Иван. Нет такого мерила, чтобы его измерить. Астафирулlah. У нас есть вопросы по хадисам и аятам, проверяющие иман любого мусульманина. Мы можем любого проверить, насколько он мусульманистый мусульманин. У меня вопрос тут был еще днем. Я его задавал тут в комментариях, не поднимался. Могу я его задать? Давай, Макс, тут свободная площадка. Хорошо. Тут вы затрагивали тему PDF. У меня к вам вопрос. Вы разницу между PDF и детоложеством знаете? Детоложеством, PDF, этим всем занимался как раз таки Мухаммад и его окружение. И Аллах прислал им аят на полную легализацию. 65 сура, 4 аят полностью показывает внутреннюю кухню тамошнего мира. И еще, если этот аят тебе не хватает, ты идешь, читаешь 33 суру, 49 аят, в котором как раз таки говорится, если ты этих детей, у которых менструальный цикл не начался, не тронул, то не нужно выжидать срок до 3 месяца. Да. У меня другой вопрос был. Вы разницу между этими понятиями знаете? Типа добровольное и принудительное, да? Вот эту разницу можешь. Это совершенно не то. Мухаммад это делал открыто. Вообще ни от кого не скрывался. Все знали, что он PDF. Да, все прямо в доме матери правоверных. Подожди, я не понял, какую разницу между... Детоложство и PDF. Ну, конечно, есть разница. Это, короче, ЛДПР, а это, короче, там, с детьми. Разница есть, конечно, но когда это в отношении детей, и это, оно одинаково. Безбородые мальчики, вот, которые в раю, там, сколько штук будет у каждого их. Это тоже PDF. Ладно, дам пример. Близость 40-летнего с 14-летней – это PDF? Мы о 14-летних, 18-летних не говорим. Мы говорим о Сахих Бухари 6130, 5133 хадисе, 6130, Сахих Муслим 1422 и об аяте Корана 65 сура 4 аят и 33 сура 49 аят, в которых как раз таки говорится не о 14-летних, не о 15-летних. В Коране, во всем шариате не установлен срок выхода замуж. Потому что там прямо говорится о детях, у которых еще не начался менструальный цикл, как с ними нужно разводиться. Да. Мы не говорим о 15 лет, мы не говорим о 16, об 11, мы говорим... Мы конкретно говорим о 9-летнем и 53-летнем. Я вам задал вопрос. 50-летний с 14 лет – это PDF или нет? Не, мы не говорим. Еще раз повторяем. Я вам спрашиваю, чтобы понять, вы знаете разницу между этими понятиями или нет? Подожди. Ну, эти какие-то твои там философские вот эти. Это не философские понятия. PDF это медицинский. Это самая тема, ты можешь там пойти изучать это. У нас нету такого интереса здесь изучать вот эту вот тему о детях, там, о влечении к ним и так далее. У нас конкретная тема, смотри, конкретная тема это 9 лет и 53 года. Ну, не только. Вы же еще рассматриваете 65-4.
Нет, нет. 65-4 там вообще от нуля. Тут дело в том, что это сам пророк еще Пожалуйста, сделал. модер, покажи ему вот это, если можешь. Покажи ему вот этот ролик, где если даже один день исламский ученый объясняет в исламе, как можно. Модер, не это, а другое. Неужели маленькую девочку, у которой не было менструации, можно выдать замуж? Конечно, и это не мое мнение, это шариат. Например, сколько лет? 10, 9, 8. Правда в том, что нигде в шариате не указан возраст. Вы не найдете ученого, который бы указал день или год. Это значит, даже если она была всего лишь ребенком в месяц или 2 месяца. Даже если ребенку был всего 1 день. То есть сказано выдать замуж или вступить в близость? Вот в чем разница. Еще я еще не могу понять. В смысле, в чем разница? Ты жену зачем приводишь? Когда ты вот это никах, мах, или что там делаешь? Ты это для чего делаешь? Чтобы сосед развлекался, что ли? А зачем вообще жениться на годовалой девочке? Если ты хочешь ребенка чему-то обучить, усыновить его, удочерить, я не знаю, просто содержать, воспитать, то ты просто этим занимаешься и все. Тебе не нужно жениться. А? Плюс еще ребенок, если вырастет, не захочет за тебя замуж. Вот зачем? Какой смысл? Вот, Макс, скажи мне. Жениться на годовалом ребенке, например. Кто ты такой, чтобы это решать? Например, я имею в виду. Чисто давай порассуждаем над этим. Она вырастет, и ты ей вообще не нужен, понимаешь? Там 50-летний, 60-летний. Какое ты право имеешь там жениться на годовалом ребенке? Объясни мне. Какое я право имею? Конечно, да. Вот какое право любой человек имеет там право жениться на годовалом ребенке? Каждому свое. Но это не ответ. У меня Вообще, нет такого стремления. когда, например, парень женится на девушке, у них должны быть какие-то чувства, я не знаю, что-то они друг другу испытывать должны. То есть, я не знаю, вот в исламе это просто как бы объект для вот этого дела. Да, женщина это имущество в исламе, да, там все понятно. В исламе женщина это имущество. У нормальных людей вот эта девушка и этот парень, они должны, у них должен быть друг другу вот такой интерес. И только тогда они там сходятся, соглашаются и так далее. Жить верными там, я не знаю. Он вообще не понимает, что ты с ним хочешь делать. У него вообще понятия нету этого ребенка, то, о чем ты там думаешь. Ну, там как раз-таки и сказано то, что можно заключать брак. Но не говорится консумировать. Макс, я тебя поэтому спрашиваю. Какое ты право имеешь жениться на годовалого ребенка? Даже если мы подойдем, вот как ты хочешь это преподнести, даже если мы с этой стороны подойдем, вот какое право имеет человек жениться на годовалом ребенке? Это справедливо, это честно, это правильно, в твоем понимании? Человек хочет породниться с семьей. Ну, то есть, я тебя спрашиваю, это справедливо, это честно, это правильно? Именно просить руки справедливо. Жениться. Жениться справедливо. Требовать от этого, заставлять нет.
Ну, то есть, для чего ты женишься? Если ты женился, она твоя жена, она тебе уже принадлежит, правильно? Ну да, право у меня на нее уже есть, как на супругу, как и у нее право на меня. Вот поэтому я тебя спрашиваю, это честно, справедливо, это божественно? Там есть справедливость, честность, есть в этом? Честно ли возлагать на ребенка, который еще не достиг совершеннолетия, такое обязательство? Вы это хотите спросить? Я тебя конкретно спрашиваю, честно ли справедливо жениться на годовалом ребенке? Ходи вокруг, ответь ему нормально. Давайте, вот, Макс, вот у тебя дочка 9-летняя. Да, предположим. Ты вот взял бы ее и отдал бы за 53-летнего, то есть это как бы твой ребенок, ты вот берешь его и отдаешь 53-летнему дедульке. Ты вот это не понимаешь, да? Вот. Ну, что мой сын, например, Я бы не отдал бы. Ни за 50, ни за 20, ни за кого. Даже самому пророку? Не отдал. Если сам Абу Бакр Садик, праведный халиф, там туда-сюда, 5-10, если он так поступил, то ты что, лучше него, что ли? Абу Бакр так поступил в интересах своего ребенка. Я поступаю в интересах своего. Дальше. И какой у него был интерес своего ребенка? Вот, Макс, знаешь, вот, даже ты считаешь, что это неправильно, понимаешь? Вот в чем тут проблема. Даже ты это не признаешь. У меня в этой ситуации возникает только один вопрос. Зачем искать жениха 6-летней дочери? Я не понял. Вот как раз интересный вопрос. Этот он Ахча проснулся. Сейчас Знаю, кто это. Вы что-то мне сказали? Я просто не расслышал за музыки. Да, вот в том-то и все дело. Как ты начинаешь вообще с катушек слетать? Дедуля, которого прислали распространять Слово Божье на идет и просит его 6-летнего ребенка. Тот говорит, подожди еще там пару-тройку лет хотя бы. Что это такое вообще? Объясни мне. Ну, таковы были их обычаи. Ильмир Кулиев, а те, которые уверовали. Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво. Красиво это как? Да. Сполна. Не, там есть какие-то моменты, да, вот во всяких роликах в интернете, где обычно говорят, вот ты красиво это сделал. То есть там может быть даже кто-то, он в интернет-площадку, в интернет-группу куда-то заходит, какой-то, я не знаю, ватник там, я вот наблюдал, и его там мать-перемать вышвыривают, и другие говорят, вот это ты красиво сделал. Ну, там говорится, что одарите красиво в плане того, чтобы сполна. Вот и все. Что сполна? Ну, раз вы разрываете брак без вступления в близость. Макс, ладно, оставь вот эти красиво, некрасиво. Объясни мне, Да. зачем Богом присланным пророку, который был там на 7 веке, общался с Создателем,
видел уже две свои реки, которые у него в раю будут. Почему-то они там на 7-м небе оказались. Я даже не пойму, рай там или где. Видел Нил и Ефрат из-под трона Аллаха, которые текут на землю. Видел всех пророков, как живых, так и мертвых, короче. Тоже чуть непонятно. Вот Иисус, он просто живой, взлетел на небо, а остальные мертвые, и они, и эти, короче, каждый смотрящий на каждом небе. Ну да ладно. То есть это ничего себе. Такое чудо Аллаха, что и вот эти все там. И вот это все увидев, узнав, что все гурии, короче, рая, какую не выберет там пророк, это будет его безбородые мальчики. Короче, все, вернуться оттуда сюда, в этот бренный мир, на землю, короче, назад, и жениться на 6-летней. Плюс у тебя еще 11 баб там. Это что такое? Можно объяснить? Я могу покороче сказать, зачем пророку столько секса? Макс, объясни, пожалуйста. Ну, браки он заключал по разным причинам, а супружеский долг исполнять он обязан. Где-то бы это было политически необходимо, где-то так. А где политические? Не, вот объясни еще раз, я вернусь, вот, сконцентрируемся на 6-летнем. Пророк, которому все уже будет, вот все ему обещано, все. Зачем он берет 6-летнюю в жены? Ну, окей, 9-летнюю сейчас нас будут троллить, а не 6 было. Но он хотел в 6, потом в 9 он ее приводит. Вот зачем ему 53-летнему? Этому 9-летняя девочка. Вот зачем? Касательно брака, он его заключил, потому что Абу Бакр ее выдавал, искал ей жениха. И ему она была предложена в качестве кандидатки в невесты. А в 9 лет... А кто тебе сказал? Да пускай сказали вообще, пускай это даже так было, да? Пускай, как он говорит, было. У которого 11 баб есть. Зачем пророку 9-летний? Здравствуйте. Нет, там просто Абу Бакр был, там сказал, мы же с тобой братья, а он рассказывает, что Абу Бакр сам ей предложил пророку. А там наоборот было. Максим. Он, Мухаммад, 6 лет он засватал, а 9 лет он женился на ней, уже был это никах. Не, мы в курсе, да, мы знаем, мы в курсе. Да. Потом имя Мухаммада, ему 40 лет ему дали Мухаммад, великий там. А у него до него... Это мы в курсе. Это мы в курсе, Максим. 40 лет ему дали? За что ему 40 лет? Как это, настоящее имя Хутам его. Хутак? Хутам. Кто это сказал? Я сейчас вас заблокирую. Не это самое. Нет, почему заблокируют? Это же я по этому говорю, хадису. Не обзывайтесь на пророка. Нет, его настоящее имя было, до пророчества было Кутам. Понятно. Осуждаю, плюс 30. Вас сейчас заблокирую, потому что вы обзываетесь. Почему на это? чеченском, на грузинском языке, на чеченском, на грузинском языках котом означает курица. Я вас заблокирую сейчас. Мне кажется, с Максимом была более такая продуктивная беседа, чем сейчас мы уходим. Я думаю, многие слушали эту беседу с Максимом. Потом скажите, когда я могу продолжить разговор. Продолжи. Да. Чтобы в смысле не сбиваться. Ну, давай, Максим. Относительно того, что
Абу Бакр как бы искал жениха. До этого у него же был в кандидатах какой-то Джубер, сейчас не помню, как его дальше имя было, отчество. То есть до этого был другой кандидат по исламским источникам. О других кандидатах нам, вот смотри, Макс, о каких-то этих Эпштейнах, о других кандидатах, о каких-то язычниках, о каких-то людях, которые закапывали в песок, короче, своих девочек. Мы не об этом. Мы говорим о пророке в 53 года, который прислан для всего человечества как пример для подражания. Самый любимый Всевышним, который точно ходил там, все, уже летал на этом Аль-Бураке, там все видел, пообщался со Всевышним, вернулся сюда. Зачем ему 9-летний это самое? Ну, надеюсь, что-то сказали? Я хотел сказать, я перебил, извиняюсь, давай. Так, почему он вступил с ней в супружескую близость именно в 9 лет? Потому что на тот момент индивидуально она уже была готова по их меркам к супружеской жизни. Просто вот тебя он спрашивает, зачем ему это надо было, Максим, он спрашивает, зачем ему это надо было. Зачем ему этот ребенок? Там рядом с ним, вот смотри, чтобы это более понятно было, рядом с ним ходит пацан Анус молодой, 15-летний, который не имеет там имущества, там, он ночью, когда через всех 11 Джон проходит и один раз купается, я сейчас никого не пытаюсь очернить, я вообще не допускаю, что человек от Бога занимался вот таким этим, там, вообще хренотенью. Но я сейчас о сахих хадисах, которые нам передают. И через 11 Джон проходит, этот на Тасе стоит, и потом передает, что пророк проходил за один заход, короче, 11 Джон, и только один. Вот за ним ходит этот молодой пацаненок, он же может даже, я не знаю, если она такая уж двухметровая какая-то, в 9 лет, ладно, короче, возьмем за основу теории там, эволюции. Окей, тогда арабы в 2 года уже как у этих обезьян уже как бы готовы были к супружеской жизни. Окей. Ну вот 9 лет ей, там есть пацан Анус 15 лет ему. Ну, возьми их, сведи, вот, все, она 2 метра, ты тоже там уже 2,5. Живите вечно в дружбе, я вас обоих, если вы меня будете там друг другу не выполнять свой супружеский долг. Я примерно вот так представляю пророка, который идет и благо делает. Иди, вот я лично под свое опекунство вас беру. Будешь изучать религию, оба будете как миленькие, как штыки вот здесь у меня, возле парты стоять, возле этой доски. С утра будете учиться там религию, ислам учить. Потом ходит там тот же Абу Хурейра, говорит пророку: о пророк, я не имею возможности, жениться, что мне делать? Мне может отрезать вот эти органы свои. Извиняюсь, извините, что тему вообще дал. Терпеть себя. И ему говорит: лучше, это будет для тебя лучше, давай, отрежь. А у самого у него 11 штук этих, какой, я не пойму, пророк, он, иди сюда, вот, смотри, поженись вот на этой какой-то. Я все равно, у меня там уже гурья будет, мне 53 года, я чисто выполняю долг божественный здесь, вот хожу, я не знаю, мне вообще, я там успею, это самое, выпустить пар. Давай, вот ты женись. Нет, он ему говорит: нет, ты, иди отрежь себе это самое. Вот это будет лучше для тебя. Я вот эти моменты просто, когда
у меня информация поступает о них, как им, еще бы, я как бы мог бы что-то допустить, если бы в мире осталась последняя девочка, 9-летняя, и быстренько нужно было продолжить род какой-то там. Вот что-то такое, я понимаю, там, это какое-то оправдание найти каким-то действием. Не знаю, что-то вот должно было там произойти. Но тут у нас ситуация вообще иная. Тут у нас... Можно скажу? Да, можно. А там же он не только 9-летнюю взял, он еще двоюродную сестры, дочку взял еще, Заита. Да, у своего этого отбил ее. Приемного сына. Развели, да. И сразу приемный сын перестал быть родным. Там И там тоже вот непонятно. Вот, там еще наложницы Ибрагим были. Да, я там, сейчас говорю, что Братья Нахчи, вернитесь своим истокам до ислама, который был, вернитесь к тем. Мы хотим вернуться к тенгри, казахи. У нас тоже это обсуждают сейчас, вот это вот. Мы не рабы, это арабов. Вот. Земляк, салам, брат. Это музыка, ты давай, короче, кто там? Нормальную частушку. Бисмилля, по сунне можно частушку. Вышел на крыльцо 9-летие там. Ага. За крыльцо. Я вот смотрел европейские вот эти источники, да, которые у которых есть ислам, вот африканские страны, наши узбекские, таджикские и киргизы, вот эти, кроме казахов, у всех от инцеста эти дети, уроды, короче, есть вот такие, появились вот много. У казахов нету такого. Ну, есть, но не такое много, как у других. Так что давайте, братья, вернемся к своим истокам, который был до ислама. У меня вопрос. Можем сосредоточиться на одной теме, а не распылять? Давай. Хорошо, до свидания, я пошел. До свидания. Давай. Всего хорошего. Макс, зачем? Что происходило там? Зачем нам вот это вот осталось, эта сунна? Зачем она нам? Зачем нам показали вот такую сунну? С 9-летней, с двоюродной. Зачем? А ты, вот, Макс, ты знаешь, что вот состарела у него одна из его жен? Он хотел с ней развестись. Она очень не хотела, чтобы он с ней развелся. Потом, короче, она сделала такой ход, чтобы он не развелся с ней. Она, короче, свою ночь отдала, короче, этой Аише. И там Мухаммед согласился. Да, Мухаммед согласился. Это как вообще, понимаете? То есть мне молоденькую подавай, а уже старую, но не хочу я к ней. Это так получается ли? То есть, если она там постарела, типа ее выкидывать, что ли, там разводиться с ней, это же неправильно, это же нечестно. Я еще понял бы, если бы ему вот Всевышний сказал бы, только для тебя, вот как в суре 50, 30, если не ошибаюсь, 33 аят, да? Где сказано, что тебе дозволена любая верующая женщина, которая тебя себе подарит. То есть понятно, да? Ни папа, ни мама, ничего, ни разрешения, ничего не нужно. Вот проходит какая-то верующая женщина и говорит, я тебя, бисмилля, твоя, дарю себя тебе. И он имеет право ее взять. И вот так вот, если бы чисто вот пророку, да, не знаю, там, ништяки какие-то. Тебе вот 9-летний пророк, можно другим. Там даже Аиша заревновала в этот момент. Да, она тоже как бы уже
Ничего себе, как тебе твой Бог Да. быстренько это присылает. Короче, имеется в виду, вот если бы Айши хотя бы вот такое что-нибудь там насчет Айши сказано было, ты как пророк, тебе можно, короче, с 9-летними, а всем остальным только попробуйте. Но тут это именно как сунна, почему-то нам еще в 32 хадисах автор пытается через века, через 14, почти 15 веков донести до нас вот этот посыл. Зачем он нам? Ну, смотрите. Если бы он только на ней женился, был бы просто заключен брак, без консумации, претензий ни у кого бы не было. Как и не было бы претензий, если бы разница в их возрасте была бы 5-6 лет. Маленько. Вышел заяц на крыльцо. А почему это зафиксировали? Потому что его жизнь – это часть религии. И там же фиксировали не только сам факт того, во сколько он с ней заключил брак, ну, вернее, консумировал, но и то, как он с ней жил. Зачем, вот вопрос был такой, зачем ему, пророку, столько секса? Извините за выражение. Вот ты не задумывался об этом? Вот в твою голову мысль такая не приходила? Приходилось. Зачем столько жен? Там не только жены, там наложницы, там он с ними тоже совокуплялся. Наложниц у него... Как ты находишь ответ? Наложниц, если я помню, у него было две. Это Мария Коптская и еще была одна наложница, которая впоследствии стала женой из Бану Курейзы. Это то, что я помню. Понятно, это не суть важно. Вопрос стоит. Вот как ты себе ответил на этот вопрос? Зачем пророку, целому пророку, который прислали указать нам правильный путь своей заключающей книгой, столько вот этих таких земных вот этих развлечений, понимаешь, зачем ему? Вот столько женщин, столько секса, зачем? Ну, часть его браков были чисто политическими, для того, чтобы... Конкретно назови. Брак назови конкретно. Например, брак Софии. Смотри, то есть вот это 9-летнюю своего друга привести, это какой-то политический шаг чисто для пророка, да? Нет, он про Софию сказал. Ты про какую Софию говоришь? Я просто тут комменты читал. Я чуть... Да. Сейчас я. Максим, ты про какую Софию? Ну, его жену, еврейку. Которая была наложницей, потом стала его женой, правильно? Какое? Максим, какой там политический ход, когда они пришли, уничтожили его все племя? Сразу в начале, в середине, в конце эфира забываем. Все вот эти ваши пожелания, все ваши, короче, Сурсад, в частности, Сурсад, потом всякие, вот этот парниковый ИГИЛ, всякие, короче, там, террористические. Все ваши вот эти мат, там, как бы оскорбления, все, что вы скажете, сказали и будете еще говорить, сразу говорим амин обратного. Просто повторять это все мы не будем, вам просто вот переадресация назад. Все. То, что если в дальнейшем кто будет что-то вот так материться, это как бы вы сами себе говорите, мазохисты. Максим, какой там политический ход, когда они пришли, убили его отца, мужа, все ее племя? Какой там политический ход был? Она стала наложницей, потом Мухаммед узнал, что она дочка вождя. Потом он ее взял себе, потом женился. Какой там политический ход был, когда они пришли и вырезали их всех? На тот момент их не вырезали.
Это уже после был инцидент с Бану Курейза, когда полностью вырезали мужское население, совершеннолетнее. А как попала она, как она стала наложницей? Она не стала наложницей, София. Как не стала? Наложница была другая. А наложницей была Райханна, Вышел заяц на крыльцо. которая тоже была из Бану Курейза. Еще была это, как ее звали, из Бану Мусталик. Тоже политический брак был для того, чтобы сблизить племена. Объединить племена, хотел сказать. Они были разрозненные. Ну да, они были разрознены, но как-то же надо их сближать. Брак – это один из способов дипломатического сближения. Силой брать врага, то брак – это тоже Но это хороший их инструмент. культура. Это их культура, арабская культура. У каждого народа своя культура. Ну, меня спрашивают, зачем столько браков было. Вот и все, вот я отвечаю. Там разные причины были, включая политические. Я еще раз тебя спрашиваю, вот эта София как стала наложницей Мухаммеда? Каким образом? Она не стала его наложницей, она стала его женой. Наложницей была Райханна, тоже из Бану Курейза. София, я еще раз тебе, София была наложницей. Так, здесь Дэнни пишет, Ибрахим, Киқом нах нохчи зудри, сите хунд кидет. Не понял, это ты кому? Он, который сюда заскакивает, Будулаки из Сурсада, вот им как раз скажи, нохчи хом наной, как раз женщины, чеченские женщины, они матерят, они, короче, все. Ты о чем? Приветствую. Приветствую. Да, Машо, приходите свободно. Тебе надо, Максим, надо эту самую историю эту изучить хорошо. Как она при Хайбаре попала, как она стала наложницей Софии, тебе надо прочитать. А потом там... Квалификацию надо. Потом тут людям рассказывать, что она была политической какой-то ход женитьбы на ней. А чьей дочерью она была? А как его звали? Забыл, это вождя. Да, сейчас, подожди, Вот я тебе именно, сейчас скажу. вождь племени. Тумба-юмба. Бану Надир. Хуя ибн Хаттаб. Она не была просто девушкой. Блин, вот это изучать, да, Бану Надир, Ману Хиндир, какие-то, блин, все имена. Еще раз тебе спрашиваю, Максим, каким образом она стала его наложницей? Да, она была дочкой вождя. Ну, она стала наложницей, когда они убили этого вождя, убили ее мужа, понимаешь, уничтожили ее племя и взяли ее в плен. Она поэтому была наложницей, потом стала женой. Она была пленницей. Была ли она наложницей? Есть довод или нет? Бля, ты сейчас рассказывал, сидел, что это политический. Пленница есть, наложница. Кто у нее? Ты взял, захватил женщину. Все, она как бы бисмилля, салам алейкум. Там же это. Да. Там срок иды есть. Я только что тебе сказал. Ты сказал Какая разница, политический. срок иды или что-то? Срок это именно как раз таки 4 сура, да, 4 это идешь вниз, считаешь тafsir Ибн Касира, и там прямо приводится, прямо приводится, где этот аят был ниспослан. Мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутес. То есть на спящего напали, это у них бой называется. Бану Надир, это еврейское племя, Надир. Извините. Надир Хачулаев, это кто такой? Извините, говорите.
Извините, докажите, пожалуйста, что Аише было 6 или 9 лет. Это все неправда, то, что вы говорите. Бухари муслим балабол, да? А что, Бухари муслим? Докажите, что его... Докажите его, не кричите, Открываем пожалуйста. хадис 1422. Докажите, что этот хадис был Алло, вы читать достоверный. умеете? Алло, русская, которая вы... Я не вы русская, первые пойдете я по кругу разговариваю с вами на мусульман. русском языке, потому Вы что вы первые другого не пойдете по кругу понимаете. мусульман. Алло, русская, Я не русская, защитница вы что, не ислама. понимаете? Алло. Это вы, Читаем алло. 1422 Сахих Муслим хадис. Открываем, читаем. Еще раз говорю, докажите, что этот хадис Прочитаем достоверный. хадис Сахих Муслим. Вы что, не слышите меня? Докажите, что этот хадис достоверный. Я тебе доказываю, Сахих Бухари Муслим Сахих хадис. Бухари, кто вам сказал, что это достоверный хадис? Докажите, что ей 6 было 9 лет. Балабол, да? Сахих Бухари Муслим балабол. Бухарика все достоверные, если вы не знаете. А если Сахих Бухари, Сахих Муслим недостоверный, и все это недостоверное, на каком источнике вы основываетесь, что ей не было 6,9? Встречный вопрос. Докажите, что намаз достоверный, докажите, что Мухаммад достоверный, что Аллах достоверный. Это как раз-таки в обе стороны же этот вопрос работает. Как мы теперь докажем вообще всю религию ислам? Ну хорошо, Бухари, Муслим недостоверные, а вы на каком источнике достоверном основываетесь, что ей не было 6,9, она была 5? На лубянских писюльках, которые муфтияту раздают, коллеги ФСБ, когда их зазывают, вот, например, у нас муфти Сала Лубянский ходит на заседание коллегии ФСБ. Вот эти писюлькам они верят, лубянским. Который Шмаков передает, который Дугин, который вот этот, как его, подохший, им Гайдай Джамаль. Вот этим писюлькам, сказкам они верят. И все. Какие писюльки? Что вы там чешете? Еще меня и русской називаєте. Ви самі русські, я взагалі-то українка. Можу з вами розмовляти на українській мові, зрозуміло? Ми можемо розмовляти з пані по-польську. Пані по-польську розуміє. Мені по-польськи не треба з вами розмовляти. Я можу з вами говорити добре на українській мові і сказати вам, що ви дуже багато можливість маємо на всіх язиках розмовляти, пані. Меня в Агуле не волнует, что пани мовит, на каком языке пани может мовить в Агуле. Ну так а зачем вы говорите о том, что ей было 6-9 лет? Существует очень много доказательств того, что ей не было 6 и 9 лет. Доказательства? Детали в арабском мире вообще не было. Тогда они сами говорят о том, что они вели летоисчисление. Украинцам тоже не дают тут балаболить. Вы приводите хадис, в котором утверждается, что ей больше или меньше лет, без разницы. Вы перебиваете, не даете сказать. Номер понимаете? хадиса. Номер хадиса. Мария, я понял. Факты. Вы поднимите, Мария, они считали девушек возраст того, когда они уже становились девушками, и у них начинался менструальный цикл. Во-первых. Не было такого, не было. Анна, подождите, не устраивайте бардак. Анна, подождите, вот вам хотят объяснять, да, оппоненты, собеседники, чтобы вы привели какой-то достоверный хадис на эту тему или аят, что-то. Потому что у нас есть 32 достоверных плюс аят 65 суры, 4 аят. И вы что-то должны в противовес представить. А вот то, что вы говорите, там, они вот так считали, не считали, этого у нас нету. Откуда вы это взяли? Есть такой хадис или аят, как они считали? Я знаю, откуда она это взяла. Это Муса Бигеев, известный джадидист из Татарстана, из Российской империи, и потом из Советского Союза. Он жил в 19-20 веке. И у него есть такой труд, где вот он описывает именно вот это, то, что у арабов это исчисление, оказывается, шло от месячных. Это единственный источник от татарина-джадидиста из 19-20 века, который говорит об этом. Ни один ученый алим про это не говорит, ни один тафсир об этом не говорит. Только Муса Бигеев, джадидист из 19 века. Включить, модератор, вот этот ролик можешь включить про возраст, где не один шейх, а несколько шейхов объясняют
Включи, пожалуйста. Неужели маленькую девочку, у которой не было менструации, можно выдать замуж? Конечно, и это не мое мнение, это шариат. Например, сколько лет? 10, 9, 8. Правда в том, что нигде в шариате не указан возраст. Вы не найдете ученого, который бы указал день или год. Это значит, даже если она была всего лишь ребенком в месяц или 2 месяца. Даже если ребенку был всего 1 день. Даже если ей было 6 лет, 7 лет, без разницы. В исламе дозволено брать в жены, даже если она маленькая, на руках у отца. И понимание женитьбы в исламе, это не так, как, например, у, как ты сказал, неверующих людей, только лишь удовлетворение низменных, каких-то физических своих желаний. Нет. Женитьба, это в первую очередь, это воспитание из женщины достойную мусульманку. Есть мусульмане, которые пытаются отвергать это. О, он не женился на Айше, когда она была маленькой девочкой. Братья, послушайте, это не путь вперед. Мы не лжем ради нашей религии. Астагфируллах. У нас есть истина, и мы не будем ее скрывать из-за того, что кто-то считает это постыдным. Такова реальность. Смиритесь с этим. Наш пророк женился на маленькой девочке. Передается у имама ат-Тирмизи, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда возраст девочки достигнет 9 лет, она становится женщиной. То есть она считается женщиной, несмотря на то, что критерии этого могут разниться в разные времена. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал жить с Аишей, когда ей было 9 лет, так как она была совершеннолетней женщиной. Это упоминается во всех достоверных хадисах. Это упоминается у Бухари и Муслима. Без сомнения, это является абсолютно достоверным, с высочайшей точностью. Существует много сахих хадисов, масса исторических записей. Что касается тех так называемых мусульман, которые говорят, что это не факт, что пророк вступил в брак с Айшей, ради Аллаху анха, в возрасте 9 лет, они полностью заблуждаются. Знание ислама очень чистое. Это очень важно. Вот это, Про мусул. сейчас, которые говорили, все, это все евреи, лицемеры, короче, мушрики, зиндики и так далее. И вот кто у нас правду говорит, кто это был, как это зовут, татарин, может... Муса Бигеев, джадидист. Да, у него прямой, видимо, вахи там от этого, от Аллаха и от пророка во сне или где-то ему является он, наверное. И вот все хадисы 32 выкидываем достоверных. Короче... Нет, здесь, кстати, лазейка такая, то, что ей было 9 лет, с этим согласны, но то, что ей было 9 лет от начала менструации. Вот про это говорят они. А что мы тогда делаем с хадисом, с аятом 65-й суры? Послушайте, были не только же хадисы, было доказательство того, что когда они были во время войны, пророк Мухаммад не допустил 14-летнего мальчика. Зачем вы перебиваете? Да, 14-летнего мальчика он не допустил раздавать воду, а Аишу, видите ли, в 9 лет он допустил раздавать воду. Ну о чем вы говорите? Зачем вы такие вещи говорите? Ну, почитайте. Какой раздавать воду? Вы что говорите? Подождите, читаем суру 65, 4 аят. Откройте кто-нибудь, прочтите, потому что я эти гадости читать мне стыдно. Там все понятно с этим понятно, просто вот то, что она говорит. Можно сейчас скажу то, что она говорит? 55-ю, 4 аят. Да, 60. Да. Сейчас вот с аятом-то все понятно, это тяжелая артиллерия, а именно вот читайте то, что говорит... Нет, сейчас, подождите, вы говорите то, что его не допустили в 14-летнем возрасте воду таскать. Вы сейчас зачем соврали? Он хотел на войну пойти, причем здесь воду таскать? Он хотел на войну пойти в 14 лет. Но ему Умар сказал то, что тебе еще не исполнилось 15 лет, поэтому
Причем здесь воду таскать? Не, мы Воду сейчас таскали женщины. распыляем. У меня один вопрос к тебе, Ибрагим. Вот ты когда приводишь аяты из Корана, хадисы, ты же вообще, получается, фактически не признаешь вот эти божественные писания. А почему ты их приводишь как аргумент? Ты же их сам не признаешь. Ну, определись сначала. Дело не в том. Я, конечно, не признаю, и поэтому показываю и другим. Ты что, признаешь? Подожди, Нет, ты признаешь 65-ю суру, 4-й аят, ты признаешь? Я весь Коран признаю, но ты их не признаешь. Ну так ты, для тебя же это не авторитет и не довод. Зачем ты их приводишь? Поэтому зачем ты приводит, потому что ты признаешь. Господа, давайте мы сейчас проверим. Ты у вас вопрос задал? Давай вопрос задал, теперь слушай ответ. Почему мы, которые не верим, что Коран – это книга от Бога, приводим ее вам, мусульманам, верующим в это? Мы ее приводим вам, потому что вы у нас, когда мы говорим про ислам, забегаете и просите доказательства из вашей книги. Мы вашу книгу берем. Нет, пока я не закончу, надо закрыть рот, пока ответ не закончится. Мы ее приводим, потому что вы в эту книгу верите, чтобы вас угомонить, чтобы вам показать, что мы не от себя говорим, что мы опираемся на ваши источники. Все. А давайте мы тогда вас проверим мы вас проверим на интеллектуальную... Послушай, Ибрагим, давайте тогда мы вас проверим на интеллектуальную честность. Насколько вы честны вообще. И потом мы вступим с вами в дискуссию. Если у вас реально, если вы признаете, что, вот скажем так, абсолютно есть... тема про какие-то интеллект. Причем здесь, если кто-то тебе проиграет в каком-то, там, я не знаю, дискуссии в какой-то, в научном плане, в историческом и так далее, что от этого аят говорит интеллектуальную честность, типа он что-то хочет нам привести аналогию где-то. Давай, мы ждем. А при чем здесь ислам и интеллектуальная вообще честность? Потому что вы лжете, когда с вами ведут дискуссии, вы начинаете, знаете как, вы начинаете... давай распыляться, приводи свою аналогию, давай интеллектуальную честность. Аналогию? Да? Давай. Да. Ну, хорошо, вот давайте сейчас начнем с первого вопроса. Вы вообще априори вообще признаете вообще Бога, Создателя? Ты сейчас анти разговариваешь? Тогда... Нет, без разницы. Вы вообще признаете, что вообще есть Бог? Или вы вообще не верите в Бога? Это уже лишние вопросы. Проверь нас на интеллектуальную честность, приведи нам аналогию такой же 9-летнего брака. Ну, как и спроси нас, смотри, о чем ты там хочешь спросить. Вот видите, он сейчас плавно сейчас тему переводит на какие-то провокации, чтобы там кто-то перешел на личность. Нет. Мы говорим о том, что Айше было 9 лет, и это достоверно, и доказываем это. Ты уже провалил тест. А ты спрашиваешь? Ты уже провалил тест. Давай, короче, дуй отсюда, малыш. Ты у нас спрашиваешь, а давайте мы проверим вас на интеллектуальную честность тогда. То есть это что означает формулировка? Либо ты полный оболтус использовал формулировку, которую ты вообще не вдупляешь, что означает. Либо ты просто сейчас скривляешься. Если ты проверяешь нас на интеллектуальную честность, то ты нам должен привести аналогию. Мол, такой-то и такой-то тоже женился в 9 лет. Вы его тоже осуждаете? Мы отвечаем, да, конечно. Любого осуждаем, кто в возрасте 53 года, в старческом или взрослом мужском возрасте на ребенка зашел. Тем более в ее доме, на ее постели. Да, если мы вообще об исламе говорим, то ислам запрещает логику, там, интеллект. У тебя есть, админ, у тебя есть, как эти в исламском мире отзываются о грязных мозгах? Есть у тебя под рукой? Если нет, я тебе скину. Напиши.
Напишите, что в Коране об этом написано. Ну, вы такие доводы доводите, ну честно. Да, это вообще неправильно. Давайте. 65-я сура, 4 аят и тафсиры всех ранних муфассиров и сподвижников. Ибн Аббаса, Ибн Джалалейна, Ибн Касира, Ас-Саади, еще кто там был? Ат-Табари. Все тафсиры, всех самых авторитетных муфассиров. И фатфу современного муфтия, теперь уже комитете Исламской лиги всемирной, участника Салиха Аль-Фаузана. И его, в общем, фатфа. Ответ на это. 65-я сура, 4 аят. Этот, который зашел сюда с вот этим чуваком нацистским, его не поднимайте, пускай учатся. Скажите, пожалуйста, а в чем проблема с этой сурой? Вот у вас лично. С этой сурой никакая не проблема. На основе этой суры выводится фикх, что до появления месячных с девушками девушку разрешено отдавать. Я поняла. А вы знаете, что есть девушки, у которых 19... Что в 9 лет, 19 лет у девочек есть, у которых нету еще месячных. Вы это знаете? Да, знаю. А вы знаете, что есть 9 лет, 6 лет, 5 лет, у которых тоже нету еще месячных? Послушайте, 6 лет, 5 лет и 9 лет. Я, по-моему, вопрос задал. Ответил на ваш вопрос и задал вам вопрос. А вы знаете, что бывают 5-летние девочки, у которых еще не было месячных? Знаете или не знаете? А при чем здесь 9-летние или 5-летние? Ну, я ответил на ваш вопрос и задал вопрос вам. Будет ответ или нет? Вы знаете, что бывают 5-летние девочки маленькие, у которых еще не было месячных? Послушайте, это девочки, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Во-первых, именно совершеннолетний возраст достигается по хадису Сунана ат-Тирмизи, когда девочке исполняется 9 лет. Ну докажите, что этот Сунан ат-Тирмизи был действительно достоверный хадис. Так вам только что шейх Фаузана, современного самого величайшего муфассира, салафита, показали, где он приводит этот хадис. Нам он доказывает. Если вы своих мусульман не признаете, своих шейхов, свои учения, свои книги не признаете, что вам взяли какого-то татарина полупокера из Российской Советской там республики, империи, который там на коленках. Там много есть доказательств того, что Аиша была не маленьким ребенком. Очень много есть доказательств. То, что она была высокая, то, что... Нету, ни одна. Так нету. Скажите, пожалуйста, вы утверждали, что... Тогда мне отдайте свою дочь замуж. Ты можешь, пожалуйста, подождать, можешь не переходить на личность. Вы послушались просто меня самое, что триггерит, что мусульмане, вы вообще свои мозги не используете. Почему вы, когда вы услышали, что тогда у арабских девушек возраст отчитывались с момента появления месячных, когда вы это услышали, почему вы чуть-чуть не пошевелили мозгами и не задались вопросом? Интересно, люди, которые очень сильно почитают Луну, имеют лунный календарь, знают Луну, считают года. Интересно, что они отвечали, когда, например, у араба была дочка 2 лет, 3 лет, 4 лет, и у него спрашивали, а сколько лет твоей девочке? Что он отвечал? Почему вы не задались этим вопросом? Что отвечал араб, если по вашему утверждению они начинали отчитывать возраст только с момента появления месячных, то что они отвечали, например, когда их дочерям было 6 лет, 7 лет, 8 лет, 5 лет, 1 год, 2 года? Они что говорили? У нее возраст еще месячный не наступил, говорили они, да? Или что они говорили?
Тогда подожди, Хадиджа, когда на ней женили, ей сколько тогда получается? 40. 49 было, значит. Где-то, да, 49. Блин. А ему самому, у него же не было. Админ, можешь показать людям, разъяснить, что в исламе говорят насчет интеллектуальности и так далее? Точно определить возраст. Вас не слышно, Анна. Вы, видимо, другое приложение открываете, и вы здесь мы не слышим, у вас кружка кофе появляется. Точно определить, говорю, возраст до исламской Аравии было практически невозможно. И об этом множество исторических... Почему? Почему это невозможно? Еще как возможно? У них был бог Хубал, бог Луны, которого они сильно почитали и считали год по нему. Месяцы у них были. Так даже есть хадис, там, где они говорят, что мы неграмотные, мы не умеем ни читать, ни считать. Есть даже об этом хадис. Ну как это и что? Это тоже доказывает. Он же потом добавляет месяц. Он же потом добавляет месяц. Алло. Он же потом добавляет месяц так, месяц сяк, показывая рукой. 29 из 30, из 29 дней состоит месяц. Что, они не могли сложить этот месяц или что? Это говорится о том, что вы все равно не докажете то, что Аише было 6 или 9 лет. Да, конечно, мы не сможем вам доказать, вопрос. потому что... Подождите, пожалуйста. Потому что вы срать хотели на свои хадисы, на свой Коран, на своих ученых, на своих шейхов. Вы срать хотели, как мы можем вам что-то доказать? Еще вопрос такой, почему его, скажите, пожалуйста, пророка Мухаммада в то время его обзывали и лжецом, и что он был колдуном, или что он был там сумасшедшим. Почему никто в то время, вопрос к вам, почему в то время никто его не обозвал педофилом? Среди его людей, которые его ненавидели. Мы откуда знаем, обозвали его. Это говорится о том, что, значит, в то время, когда он женился... Нет, подождите. Вы говорите, ну вот, я вам вопрос задаю, а не ну вот. Откуда мы знаем, обзывали его или нет? С чего вы решили утверждать, что его не обзывали? Откуда мы это знаем? У нас что, есть какие-то книги от его критиков? Нет, но есть же доказательства того, что его называли. Ну что, там есть доказательства? Ну что, там написано в Коране все, что о нем говорили, что ли? Если там написано, что он был жрецом и колдуном, вы что, у нас есть все, что о нем говорили люди? У нас есть какая-то книга? Вот книга. Все, что о нем, о Мухаммеде говорили его враги, которых он на 2 части разрывал, вырезал и убивал. Женщин Если особенно. Я аналогичный пример приведу. Вы согласитесь с ним? Только не именно о возрасте вот этой Айши, а в другом месте, где был ниспослан другой аят, да, один из аятов, и вот там как раз упоминается, что как бы язычники, многобожники, доселе вот эти арабы, они не решились поступить вот как-то так, да, они посчитали, что это грех, а потом с ним ниспослали аят, что это можно. Хотите вот такую аналогию приведу? Да приводите аналогию. Только вот это давайте досмотрим, а то мы уже далеко ушли от темы. Я пока пошел искать аят, а вот модератор про логику, про интеллект нам расскажет мнение великих ученых. Когда человек включает свой разум, считает, что он самый рациональный человек в мире и поймет религию разумом, вопреки словам Али, радаллаху анху, который сказал, если бы религия постигалась разумом, то разумнее и логичней было бы протирать подошву. Так ведь?
Однако я видел, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, протирал сверху, когда делал масх. Пачкается где? Низ или вверх? Низ пачкается. Однако было нам велено в религии протирать вверх. В религии нужно что? Следование. Основа в религии – это следование и покорность Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. Это религия, основанная на покорности, подчинении, мои братья. Если Аллах велит прыгать, что мы говорим в ответ? Как высоко. И только не впускайте мысль, типа «мне нужно разложить все логически». Хабиби, валлахи, логика подойдет, чтобы установить существование Аллаха. Что касается веры или же в общении с немусульманином, можно предложить ему прибегнуть к логике, чтобы закрепить существование Бога. Но как только вы это установили, после того, как вы установили существование Бога, и вы установили, что Аллах Азза ва Джаль существует, и что у него есть Писание и посланник, то теперь куда можно прибрать логику? Куда мы убираем логику? Хабиби, просто отложи логику в сторону. Мы уважаем логику, но в исламе преобладает не логика, а покорность. И Али ибн Аби Талиб сказал очень важную вещь. Он сказал, что если бы ислам был основан на логике, то мы бы протирали нижнюю часть своих носков, а не верхнюю. Объясните ислам пониманием имама Шафии, рахимахуллах, а не пониманием ваших грязных мозгов. Подгоняйте ислам под свои ширки, под свои адаты, под... Так, давайте я вот сейчас приведу Тафсир Ибн Касира к суре 4, 24 аяту, где приводится сахих хадис. Так, толкование Ибн Касир. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: «Мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние». Кто не понимает, объясняю. Какой-то джамаат, какой-то коллектив, какое-то там войско, скажем так, пророк посылает. Да, пророк посылает, войско Иисуса, можно даже сказать. Посылает на спецоперацию, СВО, специальную военную операцию. Они проводят там специальную военную операцию, и вот они рассказывают: мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. То есть вот эти мы спросили об этом пророка Сас. Подожди. Сначала мы разъясняем, что здесь произошло. То есть вот эти вот арабы, им только вот-вот не спосылаются аяты, и только вот-вот они начинают познавать, проникать в религию, в ее понимание. И ситуация какая? Они, понятно, что они захватывают, насилуют там женщин подряд, но вот замужних они все-таки считают это греховным, и они не проявляют в их отношениях вот этого насилия. Поэтому они не решились их трогать, потому что это замужние, там, с семьями. Вот. Решили наимудрейшего спросить. И тут они спрашивают: мы спросили об этом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и тогда был ниспослан аят. Читаю аят. Замужние из женщин запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. То есть сразу вот этот аят... Этот аят был там ниспослан,
И они вот, и здесь в хадисе объясняется, этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними, то есть насиловать их. Этот хадис рассказал ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Джарир и Муслим в своем сахихе. То есть вот здесь показано, да, что многобожники... Ситуация, что приводится плохие картина, люди, да, интервью. да, плохие люди, вот там, я не знаю, мушрики, вот такие вот сволочи, они побоялись, они посчитали, то есть у них понятно, что было насилие женщин захваченных у всех, это для них нормально, там никого они даже не спрашивали, ни Аллаха, ни пророка, потому что это зеленый свет был. А вот когда замужние попались с семьями, они не решились, но все-таки так на всякий случай они заинтересовало их. Это как же вот Аллах и пророк на это ответят. Ну-ка, давайте спросим у пророка, а можно замужних, если тут, короче, может, этих не хватает таких? Еще с этими живыми мужьями. Да, и когда они спросили, там не посылается аят, дозволены вам и замужние, если вы их захотите. Да, тут нужно я это к чему привел? Милосердие Аллаха и пророка, какие они были. Да, я это привел, вот, хотя это не возрастная аналогия, хотя там есть и возрастная аналогия, ее ты должен сам знать. Не то, что возрастная, а то, что когда пророк приходит в 6 лет спросить Айшу, то Абу Бакр включает заднюю. То есть он говорит, как это, ты же мой брат. То есть он всячески не соглашается с этим. И тот говорит, нет, она мне как бы во сне, мне пришло откровение, чтобы я ее братья по религии ислам, Аллах мне ее дозволил. И я ее увидел во сне, обернутую в шелк. Да, запретный, вообще харамный китайский шелк. Интересно, она слышала вообще те 2 хадиса, где Айша говорит, меня откармливали до того, как отдать посланнику Аллаха. Моя мать кормила меня длинными, мне ничего не помогало, пока она не стала кормить меня длинными огурцами и финиками. И тогда я стала пухленькой, как самая пухлая пухляшка. Кстати, что она играла в куклы. Еще один момент нужно уточнить. В пустыне нахрен никаких огурцов не растет. Там вот эти похожие на эти огурцы, вот как это называют, я забываю. Вот это, короче... Да, это нам вот без разницы. Нам главное, сахих хадис есть и все. Смотри... Там караваны были. Да, там сегодня эта аналогия, ее можно на Мавритании, кто не знает, можете там документальные фильмы в Ютубе посмотреть, как в Мавритании тоже маленьких девочек откармливают, молоком поят, короче, чтобы они вот так вот там... У них еще эта женщина в интервью говорила, что у них есть легендарное такое растение, которое называют айш. От нее очень быстро вырастает, становится большой девочкой. Да. Вот о чем я говорил. Вот. И еще один момент просто можно. Мне вообще бывает, меня замыкает, когда украинка, русская или какая-то другая женщина приходит и хочет оправдать ту религию, которая будет ее по кругу пускать. Если муджахиды там власть захватят в Украине, в России, они ее будут никакать, из рук в руки передавать, продавать, как пророк делал, продажа рабов. Она мусульман. Но сейчас мусульманку тоже можно сделать по 4 суре 25 аята. Подожди. А у вас мать кто? Ваша мать кто? Поверь. Подожди. Она просто может быть была или как вы? Вот Вендетта, ответьте, пожалуйста. Кто ваша мама по вере? Полный вот это пширк делает моя мать. Она, короче, вот эти сюловы, знаешь, что четкие, короче, на четко, короче, устазам отдает мель и говорит, короче, чтобы устаз сначала отдал, где эти... Как его, на кладбище. Короче, посредник. Да, потом больным, потом всем остальным, потом Аллаху, потом пророку. Моя мать делает ширк постоянно. Вы как относитесь к аяту, который я сейчас зачитал? 4.24. Вам как бы...
Я этот аят не изучала, и я не могу вам сейчас дать ответ. Когда изучу хорошо, тогда смогу вам ответить. Его полностью разложили. Вот вы можете представить своего мужа, сына, брата, вот, который идет на джихад и там захватывает замужних женщин и как бы совершает с ними, ну, не знаю, по-мусульмански это можно, розовым. Послушайте, мой сын, ему 14 лет, он украинец, и он читает Коран, и он прекрасно понимает, что такого он делать не будет. 14 лет, и он прекрасно понимает. Оля 86. 14 лет, Он да, и он понимает, что прекрасно не будет понимает. соблюдать Коран, да? Он понимает, что Коран соблюдать не будет. Я вам не могу ответить по поводу этого аята. Не съезжайте с темы. Ребят, ну, это самое. Я просто хочу понять. Вот я же сейчас прочел аят. В аяте сказано, что вам дозволены, то есть даже замужние, если вы ее захватили. И вот ваш сын приезжает... Ее сын будет пропускать этот аят, Ибрахим. Он пропускать будет. Ваш сын приезжает с джихада с 9-летней, например, с 9-летней, пускай, наложницей, которую он отобрал у 53-летнего другого, мусульманина, кефира, то есть какой мусульман. Вот взял, себе ее и привозит вот домой. И говорит: мам, вот салям алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот смотри, я, трофей привез. А потом еще вашему мужу ее дарит там через месяц. Пап, вот это дарственное. И еще он приводит хадис, 109 глава продажи рабов. 2229 Сахих Бухари хадис. Однажды мы сидели у пророка и спросили: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных и любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя не в лоно?» И посланник Аллаха отвечает: «Разве вы делаете это? Вам ничем не повредит, если вы не станете вытаскивать из кобуры. Душа, которая уж суждено появиться, непременно появится. Высунул ты из кобуры или нет. Бисмиллах, альхамдулиллах». Да, хадис приводит вам. Прямо Вот этот Сахих Бухари, какой прекрасный хадис, когда передает сподвижник: холостая жизнь стала тяготить нас. И мы пришли к посланнику Аллаха и сказали: «О посланник Аллаха, мы давно не видели наших жен, и мы хотим кастрировать себя». И посланник Аллаха разрешил нам, запретил нам оскопить себя и разрешил заключать временные браки, отдавая кусок ткани своей одежды в качестве платы за проституцию. Всем добрый день. Так, добрый день, только вы пропали. Кто это говорил? Только поздоровался и сразу... Это кафирша куда ушла? И еще можно, вот, Анна, ваш сын, когда к своей вообще снахе, там, к жене, брату заходит, и когда его дома нету, он должен 5 раз ее взять, сиськи покушать досыта. Он не может просто так зайти без махрама. Анастасия, приветствуем, говорит. Добрый день. Я просто на минуточку хотела, наверное, сказать Анне то, что я тоже мусульманка, я приняла ислам 20 лет тому назад. Я вышла замуж за чеченца, приняла ислам добровольно. Не потому, что мне муж говорил, нет, потому что в нашей семье ислам был, наверное, не на первом месте, скажу честно, а больше все-таки чеченские традиции и то, как живут чеченцы вообще. И вот за эти 20 лет, я говорю откровенно, и мне тоже кажется, что Анна никогда не читала ни одного хадиса, ни Коран, ничего. Это я вот уверена просто, потому что я сама по национальности белоруска, и
я скажу вам честно, что я хадисы начала читать только тогда, когда мой муж начал слушать вас. И он поделился со мной, как говорится, этой информацией по поводу того, что вот такая ситуация, как ты на это смотришь. И я начала вместе с ним читать хадисы. Я вот сейчас читаю хадисы каждый день. И могу сказать, что вот то, что слушаем от вас, то, что вы вот формат, Вендетта, вы, Ибрагим, вот то, что вы показываете нам всем, всегда ваши эфиры смотрю, и муж мой тоже слушает, смотрит. И очень много информации мы с этого взяли. И вот скажу вам честно, только сейчас, спустя 20 лет, у нас тоже есть дети, и дети воспитываются по чеченским традициям, и дети мусульмане, так же, как и мы. И только сейчас я начала углубляться в ислам. Хотя я приняла ислам, но я никогда в него не углублялась, как бы меня никто не заставлял тоже. Поэтому я не поверю, что эта женщина, которая вот тоже принявшая ислам, она говорит, что ее ребенок читает Коран, что она это все принимает. Нормальный, здравомыслящий человек, он не может принять то, что пишется в тех же хадисах и какие-то аяты из Корана, потому что это, для меня это действительно было шоком, скажу честно. И по сей день я считаю себя мусульманкой, скажу честно, что для меня трудно выйти вот так вот одним днем, хотя я не воспитывалась в мусульманской семье, но для меня это сложно. И вот сейчас мы с мужем как бы потихонечку идем, наверное, к этому, к этой, как-то правильно, я извиняюсь немножко, к тому, чтобы вот что дальше, что и как дальше быть. Поэтому я не поверю, что это женщина, здравомыслящая женщина, у которой тоже есть дети, которая может вот это вот все то, что пишется, то, что читаешь. Вот я иногда читаю хадисы, и вот честно сказать, я пребываю в шоке. Очень много хадисов есть, которые хотелось бы тоже зачитать потом. Я, может быть, потом как-нибудь в другой раз, когда у меня будет рядом еще какой-то другой телефон, тогда вот зачитать. Но просто я не поверю, что женщина, которая приняла ислам, что она прямо углубилась в него так, что вот не могла заметить всего этого. Я вот на личном опыте говорю, что я, принявший ислам, это я приняла его не ради мужа, я приняла его потому что я этого захотела, но я никогда не изучала его вот углубленно. Только сейчас я начала это делать, и вот поэтому я говорю, что мне очень сложно принять это все, но я понимаю, что же это же достоверные хадисы, это же достоверная информация, которую мы читаем в хадисах и в аятах. Поэтому я вот просто хотела на секундочку зайти это сказать, потому что я не поверю, что нормальный человек, который принял ислам, вот вы, как чеченцы, вы рождены чеченцами, с исламом сразу, как говорится, но вот я скажу честно, у меня муж не был никогда фанатиком ислама, наверное, это хорошо, скажу честно, что как бы у нас вот все-таки почтилось всегда в семье, это вот чеченские традиции, адаты, вот как говорится, да, хоть они нигде не написаны, но как бы меня муж учил, его семья меня учила, меня приняли, и как бы для меня вот это тоже было на первом месте, потому что я считаю, что воспитание ваше чеченское, это не идет от ислама, это идет от народа, то, что как у вас воспитывается ребенок, как говорится, и вот полностью вся ваша традиция, я приняла ее уже 20 лет, живу в этой, как говорится, традициях чеченского народа, и я горжусь этим, скажу честно. Но вот то, что вот ислам у нас не был, наверное, углублен в семье, муж меня не заставлял Коран читать, ничего вот этого не было, но вот то, что сейчас, говорю, происходит, это просто шок. А как мы к этому пришли? Потому что я заметила, что мой муж перестал делать ламас, он перестал молиться. И как бы я это все время видела, я у него спрашивала, почему ты перестал молиться? На что мне муж сказал, подожди, как бы я еще не готов тебе рассказать. Он говорит, подожди, как бы, меня это насторожило, потому что я видела своего супруга, который молится каждый день, он делает 5 молитв каждый день. И где-то недели 2, если не больше, он мне все время говорил, подожди. Потом он мне вот как бы потихонечку говорит, я тебе расскажу. Он мне рассказал, дал почитать какие-то хадисы, показал вас, сказал, подпишись обязательно, как говорится, вот послушай, тоже интересная информация. Я вот стала вас слушать. И с тех пор я поняла, как бы, что, в принципе, действительно некоторые хадисы, которые вот вы их зачитывали очень много раз на своих эфирах, нельзя их принять, как бы, и, как бы, даже не то, что у чеченского народа, у любого здравомыслящего человека, вот в
касаемо даже Аиши, то, что она была ребенком, как говорится, многие вот здесь вот говорят, это неправда, она выглядела намного взрослее, но это глупости, потому что очень много хадисов, в которых пишется о том, что она была девочкой, ребенком, что она играла в куклы, что ей было 6 лет, когда он за ней пришел, что в 9 забрал ее, что до 18 лет с ним была его женой. Как бы, ну, это же достоверные хадисы, как бы, ну, как можно в это не поверить? Я просто не понимаю этого. Я не понимаю людей, Извините, можно вопрос? Да, конечно. Просто интересно стало вот из всей вот этой вашей истории, очень интересная, кстати, история. И вот интересный вопрос у меня, мне так кажется. Вот вы говорите то, что вы ислам приняли, потому что сами захотели. Первый вопрос из этого контекста. А каким образом вы его приняли, если вы не читали Коран и хадисы? Это первый пока вопрос, потом второй. У меня очень много было окружения девочек, арабок, моих подружек, с которыми я близко общалась, еще до знакомства с моим супругом. И как бы я ходила с ними в мечеть тоже, они меня водили в мечеть, я еще не была мусульманкой. И скажу честно, что прочитав молитву, я приняла ислам со своей подругой, которая мусульманка была, арабка. Понятно. Тогда и теперь второй вопрос. Вы говорите то, что это вы сделали именно по своей воле. Именно по своей воле. Да, именно по своей воле. А если бы вы этого не сделали, ваш муж на вас бы женился? Скажу честно, вот этот вопрос я я не могу сказать да или нет, но, скорее всего, я думаю, что женился бы. Как бы, в принципе, я не могу сказать... Чеченцы никогда не руководствовались Кораном Камасутрой, потому что если бы Коран и Камасутра чеченец руководствовался, он не был бы чеченцем. У меня, Никогда. скажу так, что я дружила с этой девушкой. У меня было окружение одни арабки девочки, потому что я живу в Европе, и здесь это нормально. Я в школе училась, и скажу так, что у меня муж даже и не спрашивал, мусульманка я, не мусульманка. Это я ему сказала, что я мусульманка. И еще раз говорю то, что он меня принял как человека, наверное. Как бы, еще раз повторяю, что у нас религия не стояла никогда на первом месте. Вот так вот буду говорить. Как бы вот у нас то есть ему... Да, понял, извините, перебил. То есть ему было важнее именно, чтобы чеченские традиции, язык и культуру больше вы последовали, но не религии. Я даже скажу больше, то, что когда приехал к нам папа моего супруга в гости со мной познакомиться, то я его поприветствовала «Ассалам алейкум», на что мне отец сказал: нет, ты мне не можешь так говорить, ты должна мне говорить «дедикдел» или «сюрдикел», это на чеченском «добрый день» или «добрый вечер». Как бы мне отец сказал: ты не можешь говорить мне «ассалам алейкум», понимаете? Да, а я в Европе ты можешь в любом возрасте любому человеку говорить «ассалам алейкум», без разницы, а у чеченцев это не принято. И как бы вот вся суть. Вот вся суть. Да, и вот как бы мне отец когда-то сказал об этом, то вот я сразу как-то даже растерялась, я помню, и вот как-то почувствовала себя неловко, вот с тех пор вот эти две фразы я запомнила как что-то очень важное для меня. Поэтому, скажу честно, меня принял и папа в семью, и для меня, наверное, самое важное было еще то, что семья моего супруга очень хорошие люди, я правда ценю, и я очень горжусь, это вот самое главное, что я очень горжусь, что у меня муж чеченец. Вот правда. Мои родители также его уважают, любят и ценят. И вот за 20 лет прожитых с ним, скажу честно, я вот просто горжусь тому, что я вышла замуж за чеченца, а не за белоруса, например. Потому что несу звание того, что я жена чеченца. Нет, серьезно, правда. Вот у нас сын и дочь, и и сын, я рада, то, что у него отец чеченец, и девочка вот тоже, у нас 2 детей, поэтому для меня, вот честно, я очень люблю и уважаю чеченские традиции, сам народ чеченцев тоже. Вот правда, очень многому научилась я от своего супруга, что иногда бывало, когда ты молодой, мог маме погрубить, и когда мой супруг это слышал или видел, допустим, он это пресекал всегда. И с тех пор, вот тоже скажу честно, что вот очень многим моментам я научилась именно от своего мужа. Не потому, что я росла тоже в какой-то такой семье, где было все дозволено, нет, у меня
была очень строгая, и есть до сих пор, как говорится, у меня отец очень строгий, и даже когда вот познакомить со своим супругом, папа предложил, чтобы мы пришли в гости познакомиться, то, скажу честно, я очень переживала, потому что, как бы, вы помните, то время, когда была Вторая Чеченская война, что все чеченцы были на букву Т, ну, как бы, я не знаю, могу ли говорить, террористами говорили, как бы, это же было преподнесено так, что, как бы, русские красавчики, а чеченцы все плохие. И, как бы, у меня папа такой человек, что он немножко следовал телевидению, слушал, что говорит, как говорится, сторона России. И вот в тот момент, как бы, мне было немножко страшно даже сказать, что у меня, как говорится, человек, с которым я общаюсь, что он чеченец. И получается, как бы вот в то время это было немножко так сложно, но скажу честно, все прошло хорошо, и еще раз повторюсь, что и семья моя приняла его, и самое главное, его семья меня приняла, как бы вы знаете, вот чеченцы, что это не всегда бывает так, что вот другую нацию принимают, как говорится. Анастасия, один момент, тут внизу какая-то Карина Мирза пишет: муж чеченец, вы в ТикТоке сидите с чужими мужчинами, общаетесь. Интересно. Алло, 29-й. Это она наша, вот она пришла в нашу, она наша сестра. И если даже его муж не будет в чем-то прав, мы его мужа усмирим. Мы ему объясним на чеченском: алло, 29-й, короче, араизма, что вообще вы кто такие вообще? Это у вас нельзя без махрама даже к жене собственному брату зайти. Без того, как 5 раз не поел ее грудь досыта. Это вы опасны. Это вам нельзя доверять даже жену брата. У меня муж адекватный человек, и он всех этих ребят, с которыми я сейчас вот здесь разговариваю, я просто давно уже хотела как-то зайти, просто немножко стеснялась, наверное, тоже, но он всех знает. Ибраима знает, Вендетту знает, и также он знает Пармата, и для то, что я сейчас зашла и рассказала, с этого никаких проблем нет. Поэтому мой супруг адекватный человек. И послушайте, Анастасия, женщина, как вы нам говорите, так выходите из ислама, кто вам мешает? Ну так потихонечку мы к этому идем. В религии же нету принуждения, вы же знаете. Ну, конечно, нету. Но я еще раз говорю, что я-то не... Подожди. Выход из ислама дается 3 дня для обдумывания. И если после того, как человек уходит, ему делают секир головка. Как в религии нету принуждения? Вы что тут болтаете? Как нету? Да есть, конкретно есть. Это не прокатывает в религии, нету принуждения. Да, нету, в религии нету принуждения. Ну, наведите пример, где сейчас... Наведите, пожалуйста, пример, кого сейчас убили. Угрожают секир головка делать. Вы что тут болтаете? Ну, наведите пример сейчас, вот в это время, кому сделали секир головка за то, что они потому что вышли из секир ислама. головку делающий меч кефир вам засунули в одно место, куда пророк камнями тер. Кефиры вам засунули меч ислама, вот это одно место, поэтому и не делайте. Насчет этого... Алейкум ассалам, братья. Я выхожу, было приятно с вами пообщаться. Я пока послушаю вас. Доволен вами, иншаллах. Да будет Создатель доволен вами, иншаллах. Давай, иншаллах. Маша и Алла и Лубянка. Эта тема, которая... Пацаны, а вы откуда? Стоп. Иншаллах. Да будет Бог доволен тобой. Аузубилля. Насчет темы, вот, которая чуть раньше была, у нас вообще-то, много таких случаев бывало. Не совсем много, но бывали такие случаи, когда... Хармас, здравствуйте. Там парни, ребята ездили там в российские города, там деревни на заработок. Вот это вот вы выкинете отсюда, потом зайдешь, я когда закончу говорить. Всех приветствую. Один момент, приветствую, я сейчас закончу буквально. Меня слышно, да? Или я...
Бывали моменты, короче, когда там у ребят каких-то завязывались там отношения, ну и вне брака, скажем так, да, ну, осуждаю, там, не приветствую и так далее. И как бы появлялись на свет дети. И вот почти во всех случаях, да, этих детей чеченцы как бы впоследствии привозили домой, и их как полностью в своей семье там воспитывали у себя дома, скажем так. Это полностью не приветствуется тоже исламом. В исламе внебрачный, там, например, ребенок, когда получается, то его к отцу даже нельзя подпускать, и это вообще чужой человек для отца. Ну, это не его отец считается. Так что вот такие вот моменты у нас тоже как бы вообще вне соответствия с исламом чеченцы вот это практиковали. Если мы чуть-чуть копнем назад, да, там во время вот этого Муллы Шамиля, когда все чеченское национально-освободительное движение, его взяли из этого национально-освободительного движения, сделали посредством вот этого муллы какие-то там шариаты, мариаты, и все вот это вот там спустили на нет куда-то, короче, непонятно, что из этого попытались сделать. И потом Шамиль, когда ушел к русским, вот другой человек, ну, Байсангур, его пленили, там, он без руки, без ноги, и когда к нему заскочили, он где как-то ночевал дома, и взяв ружье, выстрелив, у него как бы не сработало. То есть там есть исторический такой момент, что жену все-таки терроризировали, и ее под шантажом заставили, короче, вытащить оттуда. Ну, насколько это правда, тоже неизвестно, там, вытащить патрон, и поэтому он как бы выстрелил, и у него не сработало. То ли с бойком она что-то сделала, ну, осечку, короче, дало. И его, когда это самое повесить на висельницу поставили, и какого-то там дагестанского, короче, стукачка вывели туда вперед, специально там, чтобы еще народы плюс поссорить, да, там, что вот дагестанец это сделал. И сказали ему выбить из-под ног. Ну, и тот начал идти, выбивать у него из-под ног на висельнице вот этот стул, короче. И Байсангур ему сказал, да, то есть еще чего не хватало, чтобы ты и сам как бы выкинул из-под своих ног вот этот стул, что в исламе полностью запрещено. Ну, вот такие вот моменты. Не почувствует даже запах рая тот, кто совершит самоубийство. Слова Аллаха. Да-да-да. А нам говорят, все герои были, хотя для меня он сегодня уже не является героем, потому что он пошел вообще против почти всего чеченского, зная или не зная. Вот имам Шамиль пришел полностью уничтожить идентичность чеченского. Салам алейкум, братья. Подожди минуту, подожди. Шариат строить, имамат строить пришел. Отменить все чеченские кодексы. Это в последнее время. Имам Шамиль была наложницей русского царя. Подожди минуту. Имам Шамиль опущенный, царская наложница, который, выполнил спецоперацию, уехал жить в Калугу, в царской усадьбе, в резиденции, где он получает царскую пенсию, прожил своих вонючих, никчемных 11 лет. Уничтожил 70-80% мужского населения, выполнил задание, уехал себе в Калугу. Да-да-да, подлег под царька. Да-да-да-да, царская наложница была имам Шамиль. Ну так почему вы его почитаете? И он считается вашим национальным героем. Кто его почитает? Вашего президента лоханули российские спецслужбы, поставили его со своей наложницей рядом с памятником. Украинского президента лоханули, как мальчишку.
Стоп. А при чем здесь президент сейчас к тому, что Иман Шамиль является национальным героем? Церкви Киева построили памятник царской наложнице имаму Шамилю, и рядом с ним стоял украинский президент. Вашего президента лоханули. Украинский президент, я про себя выскажусь, мое почтение за его позицию, за его верность народу и так далее. А так, то, что Вендетта хочет сказать, это то, что вот это из этого имама, все-таки эту историю, ее надо правильно каким-то образом донести до общественности, и что вот как это так сейчас в России этот человек в российском Дагестане, полностью лояльном там русскому миру, там какие-то проходят мероприятия и считают этого человека героем. Вот надо узнать, в чем он герой, в том, что он чеченское национально-освободительное движение, как вот Долгин, как они провел вот такую вот деятельность и поспособствовал его, скажем так, проигрышу, да, там, его поражению. Либо он герой-освободитель, за какую-то свободу он борется. Тогда как это в русском Дагестане человек, который за свободу, он является героем? Вот это вот непонятно. Кто мог бы это объяснить? Если вкратце сказать, имама Шамиля, имя ему сделали чеченцы. Прославился. Это, по сути, наш персонаж, потому что из Дагестана его вышвырнули. И он да. У нас стал вот таким Шамилем, в котором чеченцы дали ему самому жить. Подождите, я сейчас свое мнение выскажусь. Много времени не буду здесь находиться. У нас вот в Грузии тоже один есть мулла. Но он не очень популярный, но тоже вот с помощью языка лжи хочет людей, к себе притянуть, И вот насчет возраста Аиши тоже там спросил один человек, правда, что ей 9 лет было? Нет, говорит, ей не 9 было, ей 18 лет было. Мне просто вот интересно, неужели араб, который написал там в книге, что ей 9 лет было, он не знал, что ей 9 лет было? Меня тоже так же надули, вот точно так же, когда... Да. Одного хадиса нет, чтобы ей было 18, 16, 9, ни одного сахих хадиса. А есть более 30 сахих хадисов, Бухари, Муслима, в которых полностью указывается ее возраст. 1422 сахих Муслим, 5130 сахих Бухари, 6130 сахих Бухари. Подожди, нету даже недостоверного, слабого, недостоверного, придуманного даже. В Мауду хадиса нету, что и было больше. Да, ну вот, например, написали, что 9 лет было. Неужели этот автор не мог распознать возраст этого ребенка? Или почему говорить 18 лет? Или что... Там они говорят, что раньше созревали раньше. Ну хорошо, раньше, допустим, созревали раньше. А если ей 9 лет было, то значит, когда она родилась, то ей 10. Никакой там не созревали, потому что 6130 в Сахих Бухари прямо указывается, что она была девочкой, у которой даже месячные начались. Сахих Бухари 6130. Я играла с куклами у пророка. У меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него. Но он снова посылал их ко мне, и мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено. Но для Айши в то время было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста. Никакой не созревали. Как раз таки пророк спал с девочкой, у которой еще менструальный цикл не начался. Это был самым мощным PDF-файлом нашей галактики, который открыто это все делал. Ни от кого, как Эпштейн, не прятался на острове.
Да, любому мусульманину можно быть PDF-файлом, полностью ссылаясь на 65-ю суру 4 аят и 33-ю суру 49 аят. Любой мусульманин имеет право быть PDF-файлом. Официально, легально, с дозволения Аллаха и пророка Мухаммеда PDF-файла. Да. Не надо стесняться своей религии. Баравзес, здесь есть казахи или тот, кто понимает казахов? мен қазақша кішкене білем. Салам. Керек болса қазақ тілінде айтам, керек болса орысша айтам. Я могу разговаривать на русском, английском и казахском языке. Мен қазақша көп білмеймін. Жоқ. Ваши разборки по-братски здесь. Отах кофе джок чай бешпармак. Остопил. Ну, вот я вам хотел сказать, вот здесь основной контингент это кто? Для начала я могу разговаривать на 3 языках, но как бы я понимаю, вы говорите. На 3 языках могу разговаривать. Говори на русском. Вы кавказцы, да? Кавказ, да, сидит в эфире? Я лично кавказец. Кто что? Вот теперь вопрос к кавказцам. Вы знаете, что Мухаммед отдал свою дочь Фатиму за своего братишку Али ибн Абу? Вы это знаете? Мы еще знаем, что Умар бин Хаттаб, тоже PDF-файл, женился на внучке пророка, которой было всего лишь 10 лет. Когда... Я говорю про жизнь самого пророка. Мы еще знаем. Смотри, мы еще знаем. Да, выставлял, я, по-моему, то же самое. Мы еще знаем, что пророк сначала женил свою двоюродную сестру Зайнаб бин Джахш на своего приемного сына Зайда ибн Мухаммада, а потом запретил усыновлять, отказался от своего сына и взял его жену, то есть свою двоюродную сестру, себе замуж. Бывшего своего сына. 33-36, это как он пихнул. Не, подожди. 33 сура, 36 аят. В этом аяте прямо описывается, как Мухаммед заставил ее принудительно. Та, возмущалась. Я не хочу выходить замуж за вольноотпущенного, то есть бывшего раба. Пророк сказал, это Аллах так за тебя решил. Аят из кармана вытащил. Потом 33 сура, 37 аятом отобрал ее. Сказал, что она мне дозволена. Сейчас дальше я и буду ее никягать. Хорошо, в итоге я хочу спросить. Еще мы знаем, один момент, я тоже. У кавказцев. Еще мы знаем, что Умар отдал свою дочь пророку замуж, а сам женился на внучке пророка. То есть вот этот его тесть, получается, там, или как это? А этот, получается... Это вообще что получается вообще? Наверное, про эту внучку говорят, ей не 10 лет было, а 20 лет было. А кавказцы, что ты хотел сказать? 2041 хадис муслим. Подожди, дай ему сказать, что он хотел сказать. Дайте ему сказать. Говорит Дарвинов. Дарвинов, микрофон включите, говорите. Я говорю, алло, Кавказ, братья, вопрос к вам. Вы отдадите свою дочь, которая родилась от своей жены, за своего брата? Это для вас приемлемо или нет? Нет, неприемлемо. Приемлемо, если следовать, например, мазхабу имам Шафи, имам Малика. Ну, то, что сделал Мухаммед, он отдал свою Фатиму свою дочь, он отдал своему братишке. Можно на собственной дочери жениться, если следовать имам Шафи, имам Малику. Потому что, если эта дочь рождена вне брака, можно и на ней жить. От зина.
прелюбодеяние будет проще. Нет, в итоге, алло, Кавказ, какое мнение у вас общее? Общее мнение. Да, у нас запрещено, нельзя. Но вот ислам это дозволяет, и ислам как бы стирает нашу культуру. Поэтому мы боремся. Нохчи, братья, нохчи. Я вот от всей души желаю, как казах, нохчи, что вы шли за заветом ваших отцов, нохчи. Вы мои братья, но я не хочу, чтобы вы шли за арабами. Хорошее пожелание, благодарим тебя. И казахскому народу тоже желаем избавиться от этого арабского дерьма. Пока у вас есть силы, пока есть возможность. Нохчи, Да. вот мы сколько жили, да, я вот как казах говорю, у меня в Казахстане ни одной драки не было с кавказцами. У меня было куча драк с казахами там, или европеоидами. Я никогда не дрался с кавказцами. Никогда мои руки не били кавказцев. Никогда. Найман. Причем это, брат? Причем это вообще? При том, что вот ваш народ, он очень близок по понятиям и мировоззрению к казахскому народу. И поэтому между нами не было острых ситуаций. Ну да. А почему вы... А у вас что, это на официальном уровне религия ислам в Казахстане или не? У нас Казахстан официально принял конституцию, вот последнюю конституцию. Мы являемся суверенным государством. Нам похуй, ты можешь поклоняться солнцу, ты можешь поклоняться небу, Тенгри, ты можешь поклоняться Будде, ты можешь поклоняться Моисею, там, евреем быть, ты можешь поклоняться Иисусу Христу. Но у нас главное, чтобы ты не мешал другим людям жить спокойно. Ну у вас более свобода, чем в Чечне. Грубо говоря. Я желаю, чтобы чеченский народ, я вот от всей души желаю, чтобы чеченский народ был свободен, чтобы он сам выбирал свой путь, чтобы он всегда шел по тому, как его наставляли ваши отцы. А ваши отцы, вот в том числе вот последний ваш отец, которого я знаю, вот как его, сейчас имя не могу вспомнить. Но, к сожалению, вы его сами убили. Как его звали? Джахар. Да, Джахар Дудаев. Мы не сами его убили, русские террористы бросили на него бомбу. Не надо, братья, не надо, братья, отмазаться, братья, вы его сами убили. У нас сейчас здесь вообще какой-то бардак. Подожди, свободе, подожди. Первое заявление, что у чеченцев сложнее, у чеченцев не сложнее. У чеченцев под русской оккупацией, где полностью один из самых мощных диктаторов в мире поставили, и даже вот кто в Европе находятся, их шантажируют родственниками, которые там в заложниках. То есть у нас ситуация, это не чеченская, скажем так, какая-то воля, да? Не чеченская воля, то, что там происходит. Насчет этого, Джахар... Хорошо, скажите, вот, кто в этом эфире сидит, кто Дудаева признает своим отцом, скажите Дудаев. Просто скажите Дудаев. Смотрите, кто насчет признает Дудаева своим отцом, скажите Дудаев. Да Дудаев кто жив. его отцом признает? Его сын Деги, наверное, его признает отцом. Нет, ну вот кто среди вас признает Дудаева отцом, скажите, Дудаев жив. Какой вот отец? Каким отцом? Он погиб. Подожди, Дарвин, вы про этого, про Ахмата Хаджи Кадыркина, что ли? How еще му? Алхамдулилля. Если вы про Ахмата Хаджи Кадыркина, то он жив. Аллах воскресе. Вендетта дала Алшойло. Да, visst det что. Ауэлай, хади. Ибраим дала Алшойло. Allah rez хуй.
Антитеррор давал шойло. Del Reskhil. Умнах син курболил. Del Reskhil. Да, ой, да, Islam bo dinek i možni reacije dat vogan. Kad se dem bole, dat se duč din hil, dat se dolše, dat ba cao aš ja se veš. Ho din ti hujat nek opušeni veš, mola, co dien dor. Nohčiš je bagat, no din ti hujat išoč, dat iach Can henčeš lilne. Ho dinek polni nir datu etan da urdu koje ba odal duar. Сабрди. Что я еще хотел сказать? Короче, скоро все станет на свои места. Все будет хорошо. Не нужно слишком сильно думать о будущем. Так что... Это сам Аллах нам не помешает, иншаллах. Если нужно будет, Аллаха сделаем опущенным. Альхамдулилля. Нам поможет сам Аллах. Да. Вот мне, знаешь, еще что интересно, брат? Вот до войны, честно говоря, я смотрел фотографии в Чечне до войны, там женщины не были даже в хиджабах, там вот сейчас как, например, полностью себя закрывают, как это называется? Ну, это называется хиджаб, я тебе сейчас объясню. В 2010 начале 10-х годах ездили на машинах, стреляли красками по тем, кто выходит без платка. Сейчас во всех государственных учреждениях обязательное ношение платка, если ты хочешь работать. Женщинам вообще принудительно. В школах. Учителя, вот учащиеся, посмотрите, как все одеты. Посмотрите на 10, 20, 30 лет назад и на что. Это когда вот сейчас настало время сворачивать удочки России с нашей территории, потому что там делать нечего. И что будет дальше? Правильно. Афганистан 2:0. Оставлять оружие и всех стран притащить туда вот этих террористов, пидоразов, которые будут чеченцев дальше вот. Мне просто интересно. Давай плюс 32 полностью осуждаем. Аккуратно. Мне просто интересно, что если вот так было все свободно, нормально, все между собой общались, никто никого не упрекал, ты так одел, ты не так посмотрел, ты не так сказал. Все свободные были, все как бы друг с другом и общались, и ничего этого не мешало, и никакой мерзости тоже это не приводило. Это вообще здоровые отношения были. И эти танцы, эти песни, и как бы веселье, и здоровое общение между женщиной и мужчиной. Почему это все вот закрыли и сказали, что это, короче, тот, кто это сделает, попадет в ад? Вот это веселье, которое вот человек удовольствие получает, не в плохом смысле, не в том плохом смысле, которым они сами преподнесли нам это. Сам Мухаммед как раз таки развлекался с ансарками. И там дискотеку устроил, Абу Бакр себя проводил и услышал, как в доме посланника Аллаха играет флейта шайтана, шайтан-труба. И он это говорит Айше. Неужели Айша, это шайтан-труба, флейта, играет в доме посланника Аллаха? На что она отвечает? Да. Посланник Аллаха сказал, у каждого народа есть свой праздник, и мы тут устроили дискотеку с ансарками. Они там пели, шайтан-трубу играли, видишь ли. Вот им можно, видишь ли, а мне нельзя, короче. Это что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Не. Как раз таки вот это наш институт создания семьи, это танцы, это все институт продолжения рода. Это мои предки, мне это можно, мне это дозволено. Никакой Аллах, муха, никто мне это вообще не запретит. Это мои традиции, это мои обычаи. Я им рад, я им доволен.
Я горжусь, что я чеченец. Я говорю пророку и хуйшемитам, и курейшитам, чтобы они схватились зубами за все, что у их отцов есть. Да, я имею право. Вот Умар бин Хаттаб сказал, что тот, кто танцует, не мужчина. Умар бин Хаттаб вообще опущенный. Он даже сегодняшнему мужчине перед чеченским, его даже обсуждать нельзя. Чувак, который ночной охотник, ходил за женами пророка, который фугас ложит, ходили на Альманасе Аль-Баки. Да, 13 глава, выход по большой нужде женщины из дома, бисмилля. Хадис 146. Передает Айша. Обычно для удовлетворения большой нужды жены пророка выходили на Аль-Манаси, обширное открытое место близ кладбища Аль-Баки в Медине. Однажды пророку сказал вот этот чувак, ночной охотник, говорил, то есть Умар бин Хаттаб, заставляй своих жен надевать покрывало. Однако посланник Аллаха не делал этого. Однажды Сахла бин Зам, которая была высокой женщиной, вышла по нужде, то есть положить фугас. И Умар обратился к ней, сказал: поистине, мы узнали тебя, о Сауда! То есть мы, это означает, что Умаром еще чуваки там есть, это прикалываются над женами пророка. Он сделал это, чтобы было ниспослано откровение о ношении покрывала, то есть аят. И Аллах действительно ниспослал такой аят, видишь ли. То есть Умар взял за шары Аллаха и пророка и заставил прислать аят, чтобы жены пророка не выходили голыми на Аль-Манасе, Аль-Баки, чтобы фугас сложить. Представляете? Представьте женщин, которые идут рядом с кладбищами фугасы ложить. Это вообще что такое? Хабиби, анкуль играем. Вот это мужчина, да, вот это Умар бин Хаттаб. Это вообще кто такой? Подождите, хорошо, Аллах сказал, пророк, но Умар бин Хаттаб вообще кто такой? Не, вообще, вендетта, это, например, правда, что там вот этот хиджаб пришел с пустыни, как бы они в пустыне хиджаб это и как бы... Умар бин Хаттаб, не Аллах, не пророк не заставлял женщин надевать это покрывало. Это инициатива Умара бин Хаттаба. Я тебе привел достоверный сахих хадис Буари, 13 глава, выход по большой нужде, 146 хадис. В этом хадисе прямо объясняется, что Умар заставил Аллаха и пророка, Аллаха прислать аят, а жен пророк надеть покрывало. А нам втирали дичь, что это Аллах и пророк придумали. Нет, как раз таки это придумал Умар бин Хаттаб. А знаете почему? Потому что в те времена вот муджахид, который там по улице ходит, если голая женщина уходит, имел право ее полностью отникахать. Да. А как раз таки жены пророка, это зная, ходили на Аль-Мана, это неоднократно информация доходила на нашего начальника охраны пророка, Умар бин Хаттаба, что жен пророка пускают по кругу муджахиды. Алло, 29-й, на жен пророка во все щели муджахид. А этот, там, говорит ему: эй, дебил, заставь своих жен носить покрывало, твоих жен во все щели наши муджахиды никают. А он там с ребенком сидит, играет с Айшей, и в куклы играет, придурок. Ему вообще плевать, Понимаешь? Вот в чем проблема. Единственная причина, по какой Умар к нему обращался неоднократно, заставлять их носить, вот эта причина. Потому что муджахид имел право, это считалось наложницей, которая выходит голой. А жены пророка это знали и специально выходили, чтобы их пускали по кругу, весь муджахидский куян. Вот. Фильм Будалай Дагиогион. Да. Мне вот здесь один пишет, хочет сказать, я так понимаю, хочет мне так сказать, что ислам нас отберегает от мерзости. Вот, например, у кафиров, там, они в клуб ходят, там, например, много чего плохого делают, а у нас такого нету. В общем. Понимаешь? А у вас из-за много свободы есть, и это плохо, потому что
женщина с кем хочет, с тем встречается, мужчина с кем хочет, с тем встречается. А у нас запрещено. Вот смотри. Стоп. Вот смотри. Извиняюсь за то, что шары употребили. У Аллаха нет шаров, потому что Аллах не мужчина и не женщина. Аллах трансформатор. В хиджабе ходит трансформатор. Да, за бороду, да, шары я убираю, за шары, за бороду. Не, вот смотри, брат, вендетта, вот есть здесь, например, те, кто мне сейчас пишут, что вот в европейских странах, например, там все разрешено, пить, курить, там, все танцевать, там, в клуб ходить, там, заниматься там этими вещами с женщинами. И он мне про эту свободу говорит. Хорошо, если для тебя неприемлемо вот эти вещи делать, это не обязательно, чтобы ты зашел в религию, братан. Не обязательно быть религиозным, если ты не хочешь ни пить, ни курить, не ходить в клуб, не заниматься там, в общем, с женщинами тем, чем ты хочешь, ты можешь отказаться от этого и без религии, брат. И без религии ты можешь это не делать. Вот те вещи, которые неприемлемы из-за своего воспитания, вот то воспитание, что у тебя есть, твои родители. Ну вот тут знаешь, что можно, Андрей, что можно привести? Они говорят, мы из-за религии там не пьем, не курим, там разврат. Алло, а что чеченскому народу не дозволяет вот этих женщин, которые на войне в ваши руки попали? Вот почему чеченцы вот то, что Аллах и пророк делали, дозволяли, себе не могут позволить, даже если ваша религия позволяет, халял делает. Вот тут нужно привести вот это. Почему мы не можем себе дозволить жениться на двоюродную сестру, на жену бывшего брата? Да, если его брат умер, даже если он жив, если расходятся они, брат имеет право взять ее жену себе в жены. Почему чеченцы себе не дозволяют халял? Что Аллаху ханалдинек нох чунца дошен. Тут религия ни при чем. Знаете почему? Потому что чеченцы живут по своим традиционным кодексам, которые их предки им оставили. А вы хотите это все убрать и превратить нас в цыганских, не до арабов. Тысячи лет не кушали свинину чеченцы. Зачем? Подожди, почему чеченец будет кушать свинину, когда у него есть коровы, овцы, лошади, не знаю, все, весь скот. Зачем чеченцу вообще хак худоцузу? Зачем? Если мои предки ее ели, я бы сегодня ее ел. Никакая религия, никакая есть, можно. Но когда нужно будет, я ее съем. А что? Араб не запрещает есть свинью, которой в пустыне никогда не было. Откуда? Потому что ее не было. В пустыне никогда не было свиньи. Аллах запретил арабам есть свинью, которой нету в пустыне. Маша и Аллах, бля. Зачем запрещать то, что вообще нету? Вот Аллах в Торе, случайно подписался, блин. На меня подписался, ничего, брат. Не. Аллах в Торе запретил свинину. Точнее, Аллах в Торе запретил верблюда, а арабы взяли себе, разрешили верблюда, потому что он там только и есть. Смотри, а ты знаешь, что пишет? Что братья не женятся на своих бывших, короче. Алло, в Дагестане уже много случаев есть, которые брали свой вообще родного брата, жену забирали себе домой. Вы что нам гоните? В исламе это разрешено. Почему вы стесняетесь свою религию красивую? Алло. У чеченцев покажите один случай, чтобы он взял бывшую жену брата, или свою двоюродную, или женился на ребенке, или оправдывал бы это, говорил, что это нормально. Одного покажите. Одного. Короче, я так понял, что... Да, сейчас закончу, брат. Сейчас закончу.
Короче, они все вот это берут и говорят, вот наша религия от этого нас защищает. Брат, я еще раз говорю, если мне... Это на самом деле воспитание может быть сильнее любой религии. Твое воспитание, вот как ты в семье рос, как тебе воспитали, вот, чтобы ты был на стороне справедливости, на стороне добра, то вот это воспитание может быть сильнее, чем твоя религия. Почему? Потому что в религии есть, например, степень веры. Ты когда молишься, ты там подчиняешься Богу, у тебя вот эта степень веры поднимается. А когда ты всего лишь один грех совершишь, не дай Бог, один грех, ицкап, это все, вот эта степень рушится. И ты ходишь во все тяжкие, что ты себе закрывал, вот то, что ты не давал себе пить, курить там, на девушек смотреть там и так далее, с ними общаться. Это все от чего было? От веры. А эта вера, когда падает, ты идешь во все тяжкие, ты начинаешь делать все то, что закрывал в себе. А если ты был... В чеченском обществе никто не пойдет, потому что его сделают опущенным. Он знает во все тяжкие, если пойдет, за него никто свою дочь не отдаст. У него дочь не возьмут. Это сформированное общество. Арабам во сне не снилось то, что наши предки нам оставили. Во все тяжкие в чеченском обществе никто не пойдет. Потому что он будет нерукопожатным, опущенным. Это себе дороже. Он будет бояться больше, чем Аллаха, чеченское общество, которые всегда вот эти будулаи боялись. Они боялись нам рассказывать то, что в этой гребаной религии до этого момента никто нам не рассказывал, что пророк, там женщин, наложниц делал, что с 9-летним ребенком спал, что со своей двоюродной сестрой спал. Никто нам не... Они боятся больше, чем Аллаха, чеченское общество. Потому что они прекрасно знают, что и Аллаха, и пророка, и их Коран, Камасутру, и их всех чеченский народ пошлют нахрен, если это все узнают. Да-да-да, пошлют. Вы все это все сейчас увидите. Иншаллах, Рахман. Это раскопки сейчас доказали, египетские пирамиды 4500 лет, а раскопки нашли, войновчий раскоп найдена Лома 6000 лет. Это все... Кабанский период, 22 курган, в начале 2017 по 2026 года. Вот эти пески, вот эти сейчас раскопки накрывают медным тазом. Конечно, это нашу историю даже из-под земли вырывают и уносят наши корни. А мы тем временем чем занимаемся? Волосы пророка. Чашка пророка, которую он украл, напал на соседей спящих. Пророк какую чашку делал, который даже одно место чистить не умел? Чашку как сделает пророк? Украденная чашка, привозят из нее. Плачут там тысячами, пошли. А когда вот из-под ног своих предков золотые там украшения, вообще плевать, Плевать, за несколько тысячелетнюю историю из-под земли русские выкапывают, увозят в Москву на Лубянку. Этим какие-то волосы там пророка, хрен его знает откуда, вырванные, какие-то чашки, какие-то тапочки. И они идут, плачут над этим. Это что вообще-то? Это что такое? Когда чеченцы вообще показывали на весь мир, что они плачут? Когда это видно? Целыми семьями, когда потом Россия бомбами закидывает, целые семьи, когда умирает, даже человек не плакал, не показывал.
А сейчас, короче, из-за волос пророка даже. Бля, вообще противно это, блядь. Это не то, что это опущенный. Как мужчина вообще может стоять перед всем миром, показывать, что он плачет? Это позор для чеченца, это позор. Это как опущенный, как Рамзан Кадырка плачет каждый раз, когда камера такая. Это тоже плачет, бля. И все повторяют за ним. Опущенные. Да. Насчет вот этой, то, что она там, эта маленькая девочка еще от мухи, что пальцами стирала вот это, не хочу сказать, что это тоже же мерзость. Соскребала. Это она объясняет, знаешь кому? Чуваку, который просто на ночлег остановился у матери правоверных. Да-да, на ночлег. Пророка нету дома, видишь ли. У мамки правоверных дома, короче, какой-то чувак под себя кончает и, короче, утром начинает стирать вещи. И Айша, короче, поступила, Аллах воскресе, 32 плюс Аксус. Айша вот эта типа, короче, служанка или как, рабыня говорит, что чувак там воду тратит, исраф делает. Айша недавно спросила, а почему, что случилось? Что ты увидел? Как ты кончил? В каком положении ты кончил? Из-за того, представь, чужого человека, Айша вообще, какого хрена она его спрашивает, это все. И потом она говорит, что я сделала? Я, короче, когда высохло вот это семя, короче, соскребала его ногтями. Это вообще что нахрен за дерьмо мне рассказывают? Это кому я должен рассказывать? Это дерьмо вонючее. Матери, сестре, брату, отцу. Кому это дерьмо мне рассказать? Ну, у человека чувство мерзости не проявляется после этого, просто интересно. Тот, кто прочитает это, ну, просто чувство тошноты, может быть, или еще что-то. Вот нормальный человек, когда речь идет о женитьбе на неполовозрелой, у него рвота может начаться просто. Правильно же говорю или не? Vendetta. And you can surmise a desert country where desert lizards are one of the luxuries of life. They say they're as delicious as lobsters to eat. The market, as you see if you analyze these things a bit, reflects everything you could discover about the community that provides the goods on sale and the background of the people who are there either to sell or to buy. This is Saudi Arabia. Это какой год был, ведущий? Ведущий. Это ящерицы, да, были? Опа. Подождите, у вас в Грузии или в Азербайджане, или в Казахстане, или в других народах, у вас есть, чтобы на крыше родственников жене фугас сложить? У вас такой обычай есть? Это ящерицы были, ящерицы. Вот, например, вот это... когда человек он делал омовение. Антитеррор. Маршал Хольца вопрос Сахаттар Дарсаует. Маршал. Почему не разрешается вывести тело Саудовской Аравии?
Always. Ich döde var. Ну, хаш забанаш цигавелла, гзудела, тагвала, цигадаула. ان الصوالين الخزعة وقت أقول تعمل تقدروا عسى ولا سنة ولا شو صار جو دكاتة جزء هو يورو بيعمل لك 1000 يورو أخش هذا تأخر يشبورش تسمع يعني أخش هذا اللي تعلت تعرفوا بخوراز ده شيء ميت لا تعشي تعلت ده أحس أعمل لك بيدش لتيجي على لا تعيو إذا إيه شاشلك دو كميت أو شتي تعمل هاتشون تجهز وش دوبهم ورستيع ويخشوا بطول بات إذا أنت بولج نكبوس دعوي شو شو لا كوزي Европе авелла ще нормально довольно коза 5000 рубль 4000 рубль дал цавик школа срочно и цадавал. Короче, невозможно добо этих цавала. Босал дня так все давали, чтобы на транспортировке Тига моргши омшилиш маяце босал дня вскрыти. Так, Европе алешпиш бусал шбац баце. Европе алешпиш просто нормально ца. Наук технологии омшил ча не спел повести да ца. Босал дин до ча не спел. Европе босал дин до тига татау болла диапта хелли. Вот я еще одно скажу и выйду. Да, я одну вещь скажу и выйду, брат. Если можно на русском, говори, брат. Здесь... Если я тоже сейчас начну на другом языке разговаривать, ничего не поймете, вы тоже. Откуда? Ты откуда сам? Сейчас я скажу, подожди. С Тбилиси я. Акцент у тебя не тбилисский, акцент у тебя таджикский или узбекский. Ты сказал... Армянский. Армянский. Хорошо, что не еврейский. К сожалению, я не знаю грузинского. Подожди. Например, человек... Да. Меня как слышно? Отлично. Меня как слышно? Хорошо. Отлично. Вот, например, человек сейчас... Хорошо. Сейчас... Зашел в религию. Алло, меня слышно? Алло. Алло, меня слышно? Слышно, говорите, слышно. Хорошо, Хармат, брат, очень уважаю тебя. Твой канал давно, не говорю слово, слежу, давно подписан на тебя, лайки ставлю. Хармат, подскажи, пожалуйста, Спасибо. о каких наградах, хадисах, там, за убийство Фуфайсика, за дарение рабов родственникам идет речь? Что за награды? Шейх ошибся, 1 награда, не ошибся, 2 награды. Брат, может, подскажешь? Я гуглил, не нашел. Ну, награда за 1 удар. Если убьешь Фуфайсика, ящерицу, то будет награда, если за 2 удара, будет чуть меньше, если за 3 удара, то еще меньше награды. А то, что там ошибка ученого шейха, это иштихада называется. Если судья, если шейх
выносит какое-то решение по исламу, и оно оказывается неверным, то он получает одну награду. Если решение оказывается верным, то он получает 2 награды. А в чем выражается это? То есть ошибка шейха это не ошибка, короче. По-любому он прав. А в чем эта награда? В жемчужных мальчиках, в райских бурях? В чем это выражается? Да, там 3-4 штуки, короче. Добавят жемчужина мальчиков. Понял. Спасибо большое. Баркал? Пожалуйста, пожалуйста. مواقع عادي ضاينا واصحى المواقع اعمل غدا يا ناس تقوى تسوي شلون على الله. Это он по ошибке еще черный подарок, что он это. Вендетта. Прием, как слышно? О, можно, да, говорить? Вендетта. Вендетта. Вендетта, брат. Выйди на связь. Вендетта. Зима и лето, Вендетта.
Вендетта. Пиздец. Столько ждал, сидел, блин, чтобы вопрос задать. Я могу сказать только так. Хамелдец. Джентау, салам, братела. Че, короче, Вендетта на связь не выйдет, да? Вендетта сейчас намазит, брат. У него накопились уже, которые он как бы за всю жизнь не сделал. И сейчас ему приходится как бы вот, ну, уже как прошедшее делать. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا شورشن شاسين ما أكبر لا إله إلا الله الشيطان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या रब अपनी बंदी को हर शर से इसके 3 सारे मौलवी साहब पकड़ो से पीछे आओ भाग रही है देखो दरख्त पे इन्ना शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जय महाकाल الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يحبنا En el nombre de Jesús suelta a esta hija ¡Satanás! Ay Dios mío gloria a Dios gloria a Dios Señor, ten piedad. Gloria a Dios, Padre. Ahora, ahora. अल्लाह के से निकल जा अल्लाह अकबर तौबा कर शैतान निकल जा मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह सुन रही है चल कर राख हो जा मालिक का कलाम है भाग जा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम निकल जा दीवार पे चढ़ रही है उतर जा
دلا عرب لو شبيك باتون قدم عضل صغير بقصان أعرتن سادلو هو وعلى ترى تيش تعليلش من بي أدم أشتري What? يا جماعة وايش نزل؟ Вендетта. Маму зламыш, ты нешь? Маму зламыш. Слышишь, да, братец? Да, приветствую тебя. Ты вот сказал там про двоюродных сестер, там, ну, вот это, ну, грязь вот эту арабскую, которую ты говорил, и упомянул цыган. Братец, ты так не говорил, у нас нет такого. У нас это то же самое, что опущено с двоюродной сестрой. Я просто говорю, что они называют тех, кто вот полностью арабский язык, арабские традиции принял, они их называют недоарабские цыгане, именно арабы так их называют. Значит, просто говорят. Да, но это именно их мнение, тех ливийцев, сирийцев, не знаю, палестинцев, все эти народы, которые как пехотинцы ходят, я слышал именно, что арабы их называют недоарабские цыгане. А там просто против цыган я ничего не имею. Цыгане-то как раз соблюдают все свои традиции, все даже в Европе, не знаю, где бы они ни жили, цыгане соблюдают то, что они соблюдают всегда. Братец, вот я хотел сказать, просто не говори так больше, как-то, ну, неприятно. Ты-то так хороший пацан, я вижу, ну, соображаешь, все правильно говоришь. Правильно, я это именно извиняюсь, если даже какому-то цыгану не понравилось то, что у меня другие даже есть цыган, который тут в Европе, я познакомился. Очень хорошая семья, всегда зовут на все свои праздники, всегда, когда соседи были, все вообще все идеально, рядом со мной, когда жили, сейчас они в другой город переехали. Даже по сегодня дружим, они к нам приезжают, мы к ним приезжаем. Очень хорошая, достойная семья. Никогда против цыган ничего вообще не имел. И даже мне вообще, когда мне стало известно, что цыгане тоже, как и чеченцы, называют все отца, все творца дело, я был очень удивлен. Оказывается, цыгане тоже говорят дело, все отец, все творец. Все, брат, всего хорошего тебе, родной. Спасибо тебе тоже, спасибо.
Я пророк Аллаха. И кто это сказал? Но я тебе говорю. А тебе это кто сказал? Ну, как бы сущность, которую я встретил в пещере. А этой сущности кто сказал? Ну, наверное, Аллах. Но это подтвердить кто-то может? Нет, но поверьте мне, я же говорю вам. Что-то это какой-то бред. Кроме тебя никто не может подтвердить, что ты пророк, правильно я понимаю? Короче, я пророк. Если не поверите мне, я убью вас и уничтожу всех ваших идолов. Короче, понятно. Расходимся. Ат-Талак, развод, 4 аят из 12. Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен 3 месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела. Вообще петух, я не понимаю, почему у людей, это петух, там, это как оскорбление. У нас, например, лев, тигр говорят, да, например. Хотя лев ничего не делает, туда-сюда ходит, вообще абсолютно бесполезный человек, животное. А петух такой капара, такой згера там, который там семейство даже защищает. Одном, даже вот в народностях одно, когда хвалят человека, ты такой мужик, лев, они говорят, машалла, ты такой петух, говорят они. А у нас как-то это стало, например, да. Поэтому не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть, в общем.
معانا الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معانا الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الشيطان لم يلد ولم يولد. الله أكبر. الله أكبر. ولم يكن له كفوا أحد. Короче, все хотят фантастики. Вот эти жути нагонять, джинны, всякие ковры, самолеты, летающие пегасы. Все крутится вокруг вот этого. Так, техничка пишет, ислам вечен как воры. Какой именно? Сразу встречный вопрос задаю. Салафизм, суфизм, шиизм, мадхализм, муджриизм, хренриизм, короче, и вот так дальше по списку, который именно. आवाज सुनी नीचे देखो उसने ये हमारे चट्टान तो हलनी नहीं चाहिए ये आम बात नहीं इसका साइज देखो उसने हमें देख लिया चलो यहाँ से ये घोड़ा नहीं था अभी भी देख रहा हूँ Вам эздос, эдамдо, никархоба, типа, короче, какой же ты бескультурный, какой же ты бесстыдник.
Я не пойму. Вот вроде взрослый человек пишет. Лил ам лихан. Ну, окей, каюсь, назвал. Просто эти всякие названия, мубхалиты, халиты, потом сколько их, муджрииты, они какие-то ашариты, они немного хабашиты. А вот это вот со всяким слушаешь, хариджиты, хавариджиты, блин. Исмаилиты, ибадиты, алавиты, все вот это. Что это за какие-то, блин, вот эти все названия, вот это все. Поэтому вообще эту тему изучать, туда эти названия, туда куда-то лезть. Он, как здесь один сейчас сказал, Софию какую-то захватили, она была из племени, так, сейчас вспомню, Ибн Надир, по-моему, или Абу Надир, блин, представь, вот это вот, я просто с Надиром Хачилаевым, вот это в голове у меня осталось, и представь, вот это изучать Надир, потом там бабушка пророка была вот такая, этот вот такой. Вот сейчас ковырнуть вот этого не Михась, а Макса, да, там, который про этих пытался там оправдать педофилические вот эти движения. Представь, вот ты его ковырнешь, он сам своих двух предков не будет знать. Ну, про эту наложницу пророка, про ее племя Ибн Надир. Потом их, короче, памперсы, извиняюсь, ну, опять, да, я на грубость ухожу просто. Короче, их какую-то кухню, вот это непонятно просто. А так я просто задал вопрос, техничка. Какой ислам, вот ты писал или писал, не знаю, в iOS 20, так, где это? Не дождетесь конца ислама. Еще раньше бы. А вот ислам вечен, как горы. Поэтому вопрос, какая из его версий имеется в виду? Тут один вообще пишет, Ибрахим это суннит, тоже PDF, как и свой пророк. Не знаю, я вообще осуждаю. Пророк это, ангел это, Аль-Бурак это, кто бы это ни был, там сам Аллах. Если это противоречит природе человеческой, если в этом находится какое-то зло в этих предписаниях, их, короче, в каких-то преданиях, то полностью отсылаю это все там, в пустыню назад. Поэтому это как бы мне не надо меня ассоциировать с вот этим. Принимаю, вот ислам целиком пишет. Какую из его версий? Вы кто, техничка? Вы алавитка, айбадитка, исмаилитка, суфистка, тарикат тиджания у вас, муджрииты вы, мадхалиты, муртазилиты, блин. Так, суннитка, сунна. Ну, сунна, все говорят, что они суннитки, сунна. Сунне следует. Ну, какая из версий? Кто вы? Ну, не все. Окей, шииты и сунниты. Шиитов 300 миллионов. Ваххабитов, если вы не знаете, они же салафиты.
50-70 миллионов. Суфистов 200-300 миллионов. Ну и так далее по списку. Понятно, нохчи сунниты, но нохчи, когда вот этот салафизм нам закидывали, нам сказали, что чеченцы это суфисты, говорили, как бы они мушрики. Мушрики, если кто не знает, это многобожники, вот такие там язычники, не знаю, люди, которые помимо Бога там чтят еще кого-то. Нас обвиняли в этом. Теперь вы говорите, что все чеченцы. Причем здесь чеченцы? Чеченцы практиковали нормально. Себе жили, практиковали там какое-то веру, свое убеждение особенное, обособленное. Никакие там саламы друг другу не давали. Было и уважение, было и вот этого, то, что сюда заскакивают, ты с этими сидишь, как ты можешь без бахрама общаться, какие-то вот эти извращенные, я не знаю, мысли, вот такого нормально не было. И нормально могли и общаться, и он даже самый первый после постсовка как бы сориентировались и очень даже неплохо, вот если кто не в курсе, да, там в совке где-то там подыхали, когда у нас со всего мира там все товары, все завозили. И такое, на американских фильмах чеченцы выросли. У нас вот такая вот какая-то витала в атмосфере, ну или атмосфера вот такая была. Потом вот после первой русско-чеченской, вот эти все разрушения, вот это все, и началось абсолютно новое вот это навязывание непонятной, короче, доселе неведомой культуры. Попытки повлиять на ислам в прошлом не принесли результата. Все мы об этом знаем. Кому, как не попытки не принесли? Ваххабизм. Принесли. Повлиял. Все полностью дебилизировались. Ну, все вот так образно, да? Как минимум, каждому досталось от этого. Досталось. Результат какой? Все там радикализировались, все слезли, короче, с каких-то человеческих ценностей. Слезли со своего самобыта, отошли от национально там, культурных традиций, отошли. С национальным самосознанием вообще можно поплакать. Ау, кричать, где ты, самосознание национальное. А ты пишешь, что попытки повлиять на ислам в прошлом не принесли. Конечно, принесли. Полностью. Одул бехат ночь. Давала ищет попытки, тогда ежно нас все больше и больше. Кого у вас? Ваххабитов или кого у вас? Какой у вас тарикат техничка? Накшбанди или Кадри? Вирд ваш назовите. Если нет, то так и скажите, что ваххабитка. Или, может, абашитка, не знаю. Есть и шииты чеченцы. Да, Маша, хуй микрофон сразу. Чудик муабетлас. Эй, Майк Мокшмеш Уорил Ибрахим. Шариат Дишегуй. Через все виды чакуаль наказаний. Букэшад туорю дат, 50 раз бухол хош дат,
Azim Chambaki, du Shariati. Dawi Juna, Buk Bezan Bekan, Dash, Chato Yezario. Aklu Dawi Kanat, et Укш Дехтаду. Душманит, осуждается полностью. Полностью осуждается. Техничка, если шариат установят, вы не будете в ТикТоке сидеть. Понимаете? У вас не будет скоростного интернета. Да, У вас не будет времени этим заниматься. Вы будете там у печи стоять и там детей воспитывать. Да. Такая это 7 века идеология, которая вообще несовместима ни с чеченцами, ни вообще с современным временем. Никак невозможно это. Если не верите, съедьте, поедьте туда, в Афганистан, посмотрите, сделайте оттуда пару селфи. Во всяком случае, попробуйте сделать. Ибраим, иштба, وي تما اجو وي نوخ موت بوش بقعدات تماش يختبر دادوي نوخ موت بوير بقعدات ويغلقش دادوي وإذا شيء كروت دوت ديش دا تير داخل دوي تير جيزن يوقي تير بروباكنديروت يشكي تعمى يا أوي أتويت كيايتير نوخشي داخل دعوت وير دوي كاك تشيچن دو جيوتا نوخشي الله دوي تمر عيشتا نوخشي الله гуштуй от яязн дубор противник да хотя его вообще дот дич например масала раскиш шей дахар мудуть. По праздникам надо выпить стакан водки больше. И зомду больше дучки, да. И маму один что. Это шейдах жизнь шесан и больше. Раз кишбут она больше бут. Это ليل طلع شبوي ليل روات وجا ليل لا شبوي وجا ليل شو تعمدات أدمي قردوش شادي إذ أدمي لاي عربوي سنواخ شو يبيخرو عاسكي سنواخ لاي شو يبيخرو النوخش سنواخ لاي شو يبيخرو شي أدمي قردوش شادي تعمدات من مصلا سون طلع أنا أول شوي مور اشتول لا سون كام هذا شوي مور التاجش شو لا تقواسي شوي دو كام هذا كيف اسمه توبة شو تدري Блин, домовой на хасохеш хуя чай малона чай кружка стакан да давай Собака чай малшу. вот молил
Двоюродная сестра мужчины – это чужая для него женщина. Поэтому не дозволено ему пожимать ей руку и смотреть на ее красоту, а также не дозволено ей снимать перед ним хиджаб. Все это запретно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лучше для любого из вас, чтобы ему проткнули голову железной иглой, чем он прикоснется к запретной для него женщине». Двоюродная сестра запретна для него, так как она не его родная сестра, не его тетя по материнской или отцовской линии, не его мать, не его дочь, не его молочная сестра и не его молочная мать. Она для него посторонняя женщина. Поэтому дозволено мусульманину жениться на своей двоюродной сестре. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на Хабибе, которая была дочерью его дяди, а также на дочери своей тети по отцовской линии, а это Зейнаб бинт Джахш. Да будет доволен ими Аллах. Ну да, شيء عربو شيء نرش شوكة Nog zullen daar niet meer gedaan zijn, hoe je zegt. Nog zullen we dat zo doen. Echt mooi. Allemaal genacht gedaan door. En nog zullen we dat zo gedaan. بالنسبة لدولة Швейцарии. Нухчулла дадала алдаума дат мич яқылсу. Яқметти гамбат. Ирайс кышу яқсу албожу яқсу. Итя. على مصر تكن شغله إيه اللي وصل بيش كوفي مال يدي وقع إستع أبو برجونيش داتشونش ودي الله مش بوشونيش وقرنا في بيوتكن الله عز وجل بيم حسن عنش شيء شو صوت يعني وصل زود شو صوت بيش بو إيش تاج سام تليفون شو عليه قدوش أو تليفون شو أنا مص عرق بعد يقول له عوض سمعت تعويش خلشة إذا بعد سلر بردون بيرشك خوش ما يجي متعايل شيء شو عشان زودا تعيزنا خيش طبعا تعاون دوان درجة إزود مخلي مسر شو سيدو شيء دوزا قوبشة شيء بيرشك خوش شو عشي الله زود رزوات دي شو تام بالخ بيز نقل بيز والله بالله تبيز هاي الله هو ما يجو خابيشق فيمينيزم إز دا يحشون يومنش داشونش психолог واحد تأخذ психолог كيحش له واحد ثاني سادوش تايا لا هو أخوي تزرع هو психолог بوبوش إن بقوت شو قلت شو عندك تحش واحد هون حبقوا إلى برشنا مدين دنيا ناحا واحد إن قميرش دا نيزو دي قلبوش تانا شاش بال يو أمش تقشي تدورش تقشي هر تقشي وش تقشي مصو أو تقش إيش بوبوش حق اليل دا إيش بوبوش مكشونش داتش زود خزخل شو عيولش خينا شيء دوزلو عيولش خينا برشنا زود قابيش بو مش دوني مال دخيت بيش بات عايش قوبش بوش خينا حتى أنت أرخل دو الرجال قوامون على النساء برشنا بوزود شي تخيتين أرخل دا بما أنفقوا من أموالهم شدخني تان دوخ دير سو حقوق شغل إيه دوني مال دولي إلا إيرش حأرخل تعدول سوش حقوقش لدى دالا أرخش حكر عيات أرخش تسنكر عيو
Ничего не понял, но очень интересно. ونقش دوی و ایدینی و قعد دینی و جونا دوی دهچن و جونا تا جوتك وواتشن جوتك منو خان إسلام دين تعبدو جونا قوان علام دي واشفل جونا قوانا تهجد يشفل جونا قوان شيدين لرد يشفل يو جونا قوان شعي وضوانش بصر وشي ستوش فيما مع الله صلى الله عليه وسلم وجونا بطستو غير وجونا دقويا الله عز وجل والكيوش طلع سوخيت انه دوزنش ولا ديش طلع اخ دو جونش There was no wrath of work Allah. Allah Всевышний давал им. Что Allah Всевышний вот елем баркал ошигу. Замаде. Мачо интересно, ну, то есть сидит и объясняет, что женщина не должна никуда выходить, нужно ее где-то так как бы охранять от этих, чтобы никто не напал, потому что нападать, как мы понимаем, же можно. И тут же, короче, идут, и он там вверх ногами ходит вокруг этой коробки. Не, еще там чеченцев пытается устыдить, чисто там на таких, применяя там чеченские приемы какие-то. Вон туда посмотрите, вокруг этого черного камня, что там вытворяют. Кто туда вот так вот ходит вокруг этого камня, друг к другу по головам ходит, друг другу там, я не знаю, в самом забитом советском автобусе такого не было. Работа в пятницу не запрещена, но запретна только такая работа, из-за которой человек будет пропускать пятничную молитву. А если человек работает в пятницу, но при этом он посещает пятничную молитву, то в этом нет проблем.
يحبوا الشغل تقوى تنمج هو possible شو دكتور عارجي Tsunmaj de basartuan yok ayır. Против Сунны. По Сунне надо красной краской красить. А он черной покрасил, и потом у него как бы не ухаживает, надо же опять и опять красить, потому что там вырастает и седая уже. Короче, седую видно. Да, как в Бангладеш, там по сунне красной красят. Потому что черная запрещена. В хадисе так и сказано. Кроме черной. Ну, там, видимо, типа каштанового пытаются. Ну, со стороны ты когда смотришь, она все равно черным цветом. Вот, Верта как раз ты спросил, какого цвета не можешь хорошо отличить. Вот так. Так, Ибраим, ты соблюдаешь эту сунну, как в Бангладеш. Да мне уже пора. Голову надо мне в красный цвет покрасить, потому что я как бы рановато посидел. Ну, есть намного и моложе, которые... Ну, уже голову, да, бороду еще рановато, а голову уже можно в красный цвет красить. И пусть кто-то посмеет посмеяться с сунны пророка. Вот пишут, в зеленый кто-то будет краситься, астро. Зеленый, по-моему, тоже сун, ну, не запрещен. Зеленый, а вот можно в разные цвета, как вот этот флажок разноцветный. Admin ahits gaten ol tarolik yater do etkabi gonda i jugo itereria i zod lehta mayat don Assalamu alaikum. Busl Gnarid. Маршал Дуновчик. Достоин. Маршал. Да, маршал, да, что прям мады. Да, полностью Ахлю Сунна во Христе с православным текст. Да, маршал. Нормально. Тут они мог лошор валерин. Да, смог шальча. Нормально. Вот цвета еще хорошо. Короче, басартва элду сунната. Но только айржник махак эл. Сунда эл, что кроме черного, любой. Например, ده بلوغ شون يعني نكون تناقش يعني نكون تناقش قطع точно цеха из махак эл билгалдер лукас. Да. Айба.
أرجع دي هو دي هون إلا تخينا خنا خلاتي عارنا بوي от Бангладеши, Пакистани, Кашмири, короче, Шри-Ланка и короче, от Эура, Меловчу. Цакан мелаште, аеш квертош. Долж, шухай робше, худуне, чё, цанна хуман, байла, брат. Пара талилш, короче, да, боже. Оказывается, и басар туши, лапцы. Балахтя считаться не спать ждать. Законно обновить садой. Басар хуматуа. И Пакистан швейцар, Афганистан швейцар, да, аж басар дедвет не стал кулик кой. Дух шала, и басар даватен холон церцут. Я сначала думал, да, лаканно лактя. Так, короче, чёма бахт, он гаиш был боже. Ну, да, что цаши запуститься, да, цакела раз, лагу чул, сидоек. Юх гич уже, юга айршу. Хаз нормально, разноцветный басардуй, мажте титуан. Хаз баргште и туш хайкта сюрмай уй. Хаз ишцабдик куачуан, да, кай фугай. И сюрма аж саулы, вот спрашивал, да, кацвет туды. По-моему, айжам худы. Реснич, да, цуша ты летенишь. Вы можете утюжок как. Нормально, что. Пар тухи? Да, пар тухи, мегаду. Собачий базистуха хватит. Что, тяну, где-то домой. Инцалсбар почувствовал. Инцацна. Чай мали. Дия сия был что-то, ну. Элден, мечабу, мечпана. Халати, бисмилlah. Святой вода, что-то я лохерзую, вода. واش طول حال خواتنا خواتنا I antart ja شو زودي لا تعيات شو لا تعيات زود قيت شو كم يور самолет وش воздух على تن نراوني ديوقي Маршал дума Сергей. Игыл дуевайн чудая гариш першершинс. И как раз طول حال خلاقوات يحلتويش تعدويش مورش تعدودري بوليتsa نجيج وأباس. الشيشان مرقيتر بوشا بيو عادة تبوشي ديتسان هر дуевайн هنز خز عادة 11 4 مخكر. Тига из как бы
موضوع خيانة больница я хочу да масала операция за едуезовой та ишт как бы исключение. Ишт исключение. Цундел от кварт бахабян. Что та ушкирионс? И хочу ты я ваш борцу квартиру, все то его дадете. Бэцерос оргшутио. Vitoit Ugbar. المقبلة مصر تكن شغله إيه اللي وصل بيش يستكوف مال يدي وقع يستع أبو بوجنش داتشنش ودي لا مش بوجنش وقرنا في بيوتكم يا الله عز وجل بيم حسن عنش شيء شو صوت يعني وصل زود شو صوت بيشكو إيش تاج سام تليفون شو عليه قدوش أو تليفون شو أنا مصر عرق بعد قالوا لي أنا مصر سمعت إذا بعد Чух соци орезка хажта яхча тига ишт парукам дай хаку шкварт чу тиялшт чу ишт валил виз. Тига мэгшмаду. Да, юга хама вена, юга чуа иру ишт далеч. إيش تاج سام تليفون شو عليه قدوش أو تليفون شو أنا مصر عرق بعد قالوا لي أنا مصر سمعت تحويش خلشة إذا بعد تلر بردون بيرشك خوش ما يجي متعايل شيء شو عشان زودا تعيسنا خيش تان تعهم دوان درجة إزود مخلي مستعد شو سيدو شيء دوزا قوبشة شيء بيرشك خوش شو عشيله زود رزوات دي شو تان بالخل بيز نقل بيز والله بالله تبيز هاي الله هو ما يجوا خابيشق феминизм из буслагда ящун юмныш дачуниш психолог дуаху чахус психолог ящун дуаху таяла يبعد борщ так надо бы бишь бабацы багда مصر الكل штат лербе бишь будет إذا صغرت أنا بوكيلو ماش وال ماش بتصيرس دوغ قز نوتشي ويعريش حلب القمال داش وزد خطر داش وابلوش تا ليشن شيء دوري شون دوتش عشان هيوك بروبلم خلص نخ زودريشن هو ربوجريشن يقيخ أنا شو ده وبوجش تا خطر داش ترجعش دوغ حاجة بانتيجاش اقرأ شوي عربو شي ملو دوني شو ملو تيجي بيو قول يتعمت شو يجري شو نانوش تيك شو بغتش تعريز دولش أميل شو ياش داش تيجي سومان صوت أحكيش أو قهم ده وقت شو تيجي وقت شو الموتور جريون تمو إلون تتوقف شيء إذا شيء نتياتش تا. سواء بيتوا شيء إذا شيء شات يبغى ويا شو سويش توقف ده. إبراهيم كاميرا تقوتش أو فيديو أشتري وكذا وتياش تيجي تسوق شو مدة تحاجة يبرستو إنترنت شو وكذا وتيا برستو يا حدا جا زبائن تندعوق لق فيديو تيجي يول مال خل شو بيخلو اتمتع يتيجوك بعد إشتوي نخشي يعري زودري اشتريز بولش داش قمال دويت ياشت أدماشي اتومان تعيشو интересно دوكسو هوك شويش حال ويلش تابريتنز شول تير أدوغ نوخسي واحد خنوه اتيجواوا تنشي زودريش تيجاش كوارتير وعطي باش توغن تيا باش اشتليلت ريز دوش بصلبناخ يدوكسا خاطرشك И еще самые грязные мысли моя цитига, да, из-за учитываться дольше. Дерю абу Кирилл Мелдук тига и ситуация изнасилования бяхун был, им кажется вообще важно царь да? Тига, ну целый бюро, дунича просто представить просто настолько öz doçum doqatiga deg buyuqli öz doçumi qade Aku pikir orang nempel tuh karena memang ini tangannya
Terus tiba-tiba dia ke samping aku, terus dia tiba-tiba langsung nyium. Kakak gitu pura-pura nyium kakak lama. Dan tadi pakai di belakang aku, terus aku kaget, aku sampai nggak bisa berkata-kata, nggak bisa doa ya, karena aku shock banget ya di depan kakak ada. Sint Europe İslam din çayol zuçu hatta üyeşdəçə mərçün tanni kat üyeşdəçə şey üyemişüçə hacı üyeçəna tigaşın mahram ni mahram tab huma da tigaşın prosta hacı vale tanni kat üyeşdəçə tigatak što şu qol dəçən dam ha tikşay otarəs boşi ويارات إيه شتا حلا يبون سو زجت نيكل اتزدافكي وقاش تعود تروبو شي قميص Elde. Zundel ol шалапис half махрам мош тигзуд яхмек что туда-сюда. Hints badig dich уже Лубянку отбояла, сон Лубянский селават, то зуда шела акро. Кем это зудри хричали? Да. Не, просто вот представляю, даже там безобидно в ТикТоке халавя что там миски юаш ши хаттаж да что там просто ши ночи камис пообщаться да халял а шутун коч аж бак ши бусоб динча дег ши меркела дег гуш дец и бьёхал вест мадец тига дег просто синц эуке сун цапитон хуэрду Jetzt arblosh ist do Palästina beshmo bu tsigan shboch. Ayotum shveton tik tabahkins do admashlitige zant hu lilichi chot tayash batsonish. Феромон ше дагаве новчисан масу лилкдолш эздолш та галял ойлнашоч нахбол босчиг хаджи ишт ойлш бюш самискш мабутига тар хуман театр yani hudu та кек цединхар боолш та наивный детский верил, что в сердце бьешь нах бомобутига, та думаешь тик и тик дакет что тянт, хуч до халдуй тот шок просто который через что им приходится там вот все это пережить давки долгие, эклаши тянт эхлуш, и та контролируемый процесс ямаэти. Тига ночиш просто ночиш метя халари тула хазмет тунах хриатер но гвешен пеже or шей умма бошта хум халаибин дуничер мялво бусо бошек шей вашавин шуд адаш эту манук аказату мадош в итоге шу непроизвольно шу столб майор исламар хадживар шу лаатсала эту ахир мадошу Ой, лет ажимаш просто телесол хуман. Байлица делашунар. Сунам делар просто лад элмали анашок бусоб диниц. Играми вы можете шутить, а не можете, можете, больше кассеты, Австрия, Цауари. Все басартуан. Не, представь, из-за чего нормально удать. Вот вагабне, юки кэтишт. Короче. Вагаван, эти басартуан. Вообще охренеть нас. Генес, короче. Мадахият цакура.
وخوي سوغين ديك خيو استعال تبقيت شوية هالق دوس ишт, короче, даже вахаб неук шаш, короче, цату и басар тут. Обычно это новое обращенное, вот и груз тугой, короче, во все тяжкие, нахуются, и что, там, инсхуза, отцу, нормально. Тауэр, короче, отцу, я сюли чунчи, я вахаб не адакет. Представь, хэр, Царезна, Марта Тири, что вахабишку, хэр шейник вообще ягаться, вот хайн гадать, вообще ночи чунга. Her işte gerze üllenim. Polностью, да, полный, во все тяжкие, да. И ваш сюлет, типа там, не аргуэн, салам алейкум, посвайта цадин. Короче, что пэллу. ما شو هبك حوله Allah Allah Lukan Allah kolu. Elde tige göç beşin bade gelç. Doktel iştnah bu. Hin şefi emas beş tan kükş üç tan mekş madatse kük akdal. Zar hoqa mekş düşün boğuş. Za burati insan zayık zabu da adamaştat. İyom şilloştuk zartan aday. No yo ama ye uja guş rezyo çtigadat u qoşa hunkırtiya iç. Na lildok يوم اشتغادي سونتا مو abisntir do adman Marshall maçaga bu kere Marshall samgat letaş Tamam das babak Marshall do asal sabşen yaydır yeşer samo derler هم هدو цыган. Нормально. Там, да, цыган-то. Все нормально. По дороге волш, ладуш, нек бац бесон, мелодец, ладуш, осваш. Всю дорогу. Он цемел, тишина, юхуча. О, авор. Царит 5 минут, супер. Да, цадичка, да, хуман, да, цкуда. Цахсан, лили, керчец. Короче, ده تاكيك وقت هاي تانا ده متى ده ما إنه هو ريسشت تانا حول ولا يورق أن تشتغلش تانا بالها اشتغل سرنا أول ده أسمع اشتغل ده sonst ist Euler, ist der Bachkanach, das ist das Leute Schule durch, ist уже цана керти, штат эхоши, стек, штойлике, лавуч, алейле хажан, шеннабли, шунца атия, его шлохмун лукербух, шкетера, пешта ойлеш, он вынужден на школе учить, школер. И цан шей все равно керца, пелкш, öç, лилш, мокца аракуэ. Да таган вообще худак дуэлда, ойлич, да, да, пенсию он кавич. Мича худак дертия бокш, ойле волоко уже заранее. И что man шлук, да. Абак, юрта арвалиш, мелчо биша, что сеткнеш малыру, инсам инсталлировал 4 массова, массу шиши метта, бакнеш лырос. Walkshot biesha absubena. Khwakh samarsiaq malugum shishida. Akurat namalchukhlar biesha. Дешхер, фунц вообще даехна ит ица адито мето шес гашва иги хуняди мели плиткина хуняд, короче,
Халх, ой, целыми улицами, говорят, черешни, бел, тюрки, уже тая, ну, кеста, цаит, луквачар. Гашва и мой хакхал, да, там что ж я мел, что это хагу гош, хагу шара, цакоки чеш, я это даже Köşk çıdara yerdir, çalayma dikşekler, bagyanak uca yol şoksa tüpnüzga. Çok tamam, çok çıdara, progresif değil. Oğala hacı. Was hakken we weer goed dat? Nee, ons oude, ons merk elektrik, samakat, ilspet, matchikal, ahom adich, schirche, qiyata taqiyat o shara dicho. İşlevan, erlevan, Takvain düç bakıçar saras vöger saprasho tumerçi bep kusok sana vayoji çitsar el doğdarak şun çaginay xalu işte aleylim koordinat лекции алхитарах. Оттахан представь ons до того прогрессу телевизор улицы цахричи цвинг хайжёхш цер настроение хажн говорит целыми улицами выры 4 танкиста и собаки и оцепишь черно-белый телевизор рекорд добился он тахан сан иш тахан авахумаш ладиш уже тише мацатише حج هون مو تقدر حج هون حج أبو حج كريل أو تديره. Yes, Palestine Из обмыть-то диесы хаждуй, хаж Кирилл, işte. Telegram чудо чаны мы идой кон Palestine ol, Saudi Arabia ol, Mekke ol, Medine ol, Mısır Mekke ol, çakvalas iz Palestine ol. Bilo hajel tilna işte. Sarayel malbum diyesin. Kalotış mod yol şütüga belki tiriyatır kalotış yol Ya kalotış tayır şu. حاجة تخاطر دوسا شماكة فوات وبرات مسلمانين مغويس и брать мусульманин вельчил ты обычно цахиц махуйте и бахнул те хуютец он уж там Игорь ерстен Игорь шмак юх хинц хуцаются Мусул цехан цеирцен Игорь аяққан цеирцен и бахкас вот Абдулла Шмаков или какой-то Юсуф Шмаков мило хутильнатец шел шиз это ибн игран голца телом есер по идее Yok интересно. Бусулден каятсыз брат-брат, Игорь аяла диye çok sen sayaq это интересный вопрос. Ну и был. Миша, цага лайк хватит, чего-то. Цажин гото шоса цашико канал. Миселисон массана чуэди чашук ибра. Ой, винде тей пармати.
Бог я ما أتاك لما دير تجمع إخ بوخش لا تشتر نتاتش أسبا نسيحة تبوخ يازي نسيحة قوشت سلستك تدعوه هون سلاشت أتوت حالة وقت تندي خيط نير أسي أبو لازنا حلوق بيتر Это прямой. Что подозрение? Уже тир наклейкиш олша хоут из Мэтсон. Бутон уже сразу вывести, а я у них еще там уже. Это войск наоборот, от чучуэльч, от сан ладиона, твоим за пишешь. От чуэльч, гуч тавела тербош, гуч таш подозрительно. Хаз ишта винде это бош, на термаду бош. Сона гина юноз юхсерно бухер самоязе гуч вахт азды. Он технично велес, он что спокойно. Салам длинный. Уже аем что там? Сразу чуть-чуть, короче, да, инс уже чугули нормально. Да, аур. Arbosh, boğboğu. Arbosh, ellikdiş, atıyı tağlamadı. Arbosh, boğboğu, madiye boğuş işte şu boy. Не, что арбош глад дуешь. Полностью хаскучем шуан, иман дольш. Ты гол цатие. Kur'an sünnet ya boş bol bar mülk ya şey bu bar çelik dox. Мою батарею, вау. Я басарт ва мажо, хастер дуешь атие. Нохчеш помадие. Голду. Gewoon uurtjes bij het tot en door het bartig. Dela is een dik idee. Boos voor bart boeit gewoon uurtjes bij het. Is ze eerst naar pair maar net ze eerst naar sallallahu alayhi wa sallam. ماشي الكلام تابع إيش نت إيش قرآن سنة يا بوش بر بويت هون إيش إيش نباير من إيش إيش ما بقى مرجو أنت سالي دول شو وين أخذ يا حي كوكازل يا حي برت هون إيش بات tot en door ya حي وين nog challelt ya حي وين أخذ يا حي كوكازل سنة يا بوش بر بويت nog challelt يا حي وين أخذ يا حي كوكازل يا حي بوش برت هون إيش بات tot en door het bardag nog challelt ya حي وين أخذ يا حي كوكازل يا حي بوش برت هون إيش بات tot en door het bardag قرآن سنة يا بوش بر بويت هون إيش بات وين أخذ يا حي كوكازل يا حي بوش هون إيش بات tot en door het bardag قرآن سنة يا بوش بر بويت هون إيش بات إيش нормально خلر دينا открытый площадка мою хочу хаеши чего уважаешь что слишком телеграм слишком замкнуто да на себе شو شيء غير قوق بيحتوش خزلك داير لا يوتشر Телеграм что духнама борется, что версия духнама больше что. Что хер бы, ну хуже, все равно проходной двор мой, это мило хочу нормально эфир хулсуна. Инси уж дабы цанакие чана юлил цик дади ханса берлате. Что спад хлер куда риск. Цана ю эфир ю цана. Прямой, и так сразу первую ергу челюксон. Это собачка, говорит.
Давай. Вот так вот отдыхает. Я родом из Ливана, да? Именно мужчины моей семьи, моей фамилии Хамид, мы используем сурму. Это традиция у нас, Аллаху Акбар. Вот я перед сном, смотри, как у них глаза очень красные, да? Смотри. И, субханаллах, реально оно помогает. Сурма это чисто натуральная веревка, да? И вот, иногда плачешь. Мой отец, мой дед все использовали сурму. У вас не из-за этого красные глаза? Нет, наоборот, оно мне убирает. Наоборот, ощущает, вот что делает она, альхамдулилля, это всего лишь песок. А в чем ее смысл? Она царапает внутрь глаз, ты плачешь, и все она ощущает. Вот видишь, сейчас у меня уже моргаю в минуту несколько раз. Вот, видишь? Она выделяет слезы, да? Слезы, да, ты плачешь из-за нее. Это, кстати, моя бабушка делала, до сих пор есть. Этому сурме больше 10 лет у меня. А из чего сурму делают? Это просто камень сурма, и там тоже гвоздика, чуть-чуть, чтобы ты плакал. И гарантийный срок я 100 лет талга içemekшни гарантийный срок я Вот представь, и дерьмо, барик шуму, хакару вообще. Цум дерьмо, барик ежваш, да? И, короче, бэб, Бэна, стала. Бабушка с ним, да, кто-то? Да, чувак, вообще, те ехать ничего, ты ждут, плачешь, вож. И барса, там что делать? Кислота 20 дней, да, что нравится? Уксусный, вот что бабушка. Дальше идешь, да? Ama kesna kostu var gayo. Diyorsun delere şey bu. Diyorsun delere şey bu. Evet, onlar herkes там удивишь доцель. Не, ты бедный, Кирилл, ты харил самой просто цахаете, знаешь, цахаете тебя. Цахаете резко, ты цахаете, да. Дух бешбатига, хуюцов, что там ее, что это был бушон тига, да? Да, халявил, просто. Халявный, да. Хуюцов, это было, что как раз такая, хацея, поцелуй. Ну, да, по $100, полборис, да, по $1 за $100 пачкат, и что люди дорогие. Да, ты мог что тебя тысячами ли могу. Представь, вот слабтер, она башня, чуть-чуть сахта дошли еще. Прямо царство гонда, речь по $1, чуть-чуть. За $1000, короче, чукуя сич. Да, ладно. Нис короче, лир мобиль. Был резня, думаю, и хорн шьяца, хорн шпоуште, на шунца, пачка юрша, тебе отпуск, да? И еще видно. Не, ты нах вообще, он был цахиет, что представь, вот она да была, ты азудришин, тебе отлуши, вообще, они абсолютно те логики, это сон тяцапы. Это волчатся, ты гует что-то на Европе, да, он сразу во все тяжкие, что создается один, да, ты он, что цена
Короче, Чу иметтегет, цик чу анцу чуаши. Нет, само насиловать мирвать, да, с Европы, да. Да, цик да баран цига. Но цахиджи что да швейцарин тебе туш. Да, безбородый мальчик шна опасная дух, познает сам. خير شيء يشتغل ده هذا شيء كذا هرش دو والله افريكان شيء اتسرع عارف بيزنس ده لا يمس شيء ما تابع انا ذاك ولا شيء كذا Ституга Белангеро. И малиновые, кинза за чури, малиновые штаны, гормат, он там малиновые формируются, главное не колорвали, да, их. Малиновый, кастомер, хак. Сагалстук ты хвастишь, махалишь. Малиновые штаны, кул, 3 раза кул. Да, я чуть-чуть дальше, да, надо было прямой рейс из поезд на Мекку, да, прямой рейс, да, с любой. Здесь потом пришло время намаза, Биляль идет в сторону мимбара, хочет азан кричать, он кричит Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ашхаду ан ла иляха илля Аллах, Ашхаду ан ла иляха илля Аллах. Смотрит на мимбар, пророка нету, смотрит на бихраб, пророка нет, смотрит оттуда, пророка не подходит, и Биляль не смог продолжать свой азан. Опять стараться заново. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ашхаду ан ла иляха илля Аллах. Ашхаду ан ла иляха илля Аллах. Не может говорить Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Биляль потом не стал продолжать азан. Кричали другие. И Биляль каждый раз так старался, не получилось. Yehudi sürme. Sürme. Sürme işte, çok meşi, te hak şu da işte, halal megi, zakrutit de megi diyorsun. İma, işte halhize den seçmiş. Tadeya işte vatin de işte hiziç. Kay bu sorunu. Sunna herdere alhiyat olsun. بعد خدمات سلزة ودت حقائق جوتش غالي بلغسن اللي بجوتي لكن شكوى وقتها Так, вот техничка опять ко мне с претензиями. Хайт саху духдует, то есть ты много говоришь, чего сам не знаешь. В исламе, говорит, 73 течения, из них 72 окажется в аду. Масар, ли, ложь, долхум. Непонятно в конце, что хотела сказать техничка, но я как раз таки тебе говорю, 70, их не 73, их несколько тысяч этих течений. Ну, основных таких, их около пару сотен. И, короче, поэтому я и спрашиваю тебя, твое какое? Потому что там же говорится только одно. 73 diye dayal dukkanı ona da vastan sahada tsim veke yo dalchana alri 73 da
Не, 73 это по хадисам, а так там больше. Даже у нас Да, и мало. в Чеченской республике уже 73 будет. Если все вирды, подвирды, короче, как бы попытаться посчитать. Ну, цеха, вот чему там не делаешь, да? Чему так было. بقي نوع بموخود طبعا هو ليش شوات نو Ну, я yol çok terdoyuz. Halça yol. Biz mahrama halça yol. Ну, хочу نوع بموخ ده يا زينتي Нормально. Hüyet нормально. Биствердер. İzeli ve şuma da. Хочу соуна камел de şege dairlaştırıyor. Осел. Дела, ну, как бы, если не хочет, не надо. Просто это непонятно. Просто, да, ой, вот и 4. Зуд дюхов. Почитай 4:24 и включи свою женскую солидарность. Вот как твой сын, твой брат, твой муж, твой папа, представь, вот они идут куда-то на джихад и приводят оттуда женщин. Твой муж вот пошел на джихад, привел там пару-тройку наложниц. Вот как твое отношение к этому? Даже не то, что там тебе ревновать, а вообще как ты считаешь своего мужа насильником? И это нормально для тебя? Ну, пускай брат или сын, если там уже не суть. Ну, никто не искажает. Почитай 4:25 почитай, кажется, мусульманка тоже бывает наложница. Хажа, Аллах искажает. والله كتير Для чего ты была создана? Первая и последняя функция женщины, знаешь какая, что сказала она? Я была создана, чтобы ты у меня успокоился. Хуликту литаскуна илей. Аллах меня создал, чтобы ты нашел в мне спокойствие. Брат мой, сестра моя, все это, что нам рассказывают в фильмах, в сериалах, в телевизоре. Ой, женат, мискин, бедники, зачем тебе это надо? Это все чушь. Спокойствие только у моей жены, спокойствие только у твоей жены. Тебе твое спокойствие у твоей жены, мое спокойствие у моей жены. И тоже ее спокойствие. А остальные все больные, валлахи все больные. У всех депрессии. Я тебе говорю, валлахи, у всех. Они как бы не выпендривались, как бы не старались перед камерой, что я счастлива, что я летаю куда хочу, я разошлась, у меня 5 детей, куда хочу, когда мне там встречают на курсе и так далее. Этот человек врет, он не счастлив. Без мужа не счастлива она. Разошлась с мужем, разрушила семью, оставила, не знаю, 5-6 детей, куда без отца и летает на семинарах. Этот человек врет. Твоя спокойствие, она у твоей жены. Моя спокойствие у моей жены, и ее спокойствие это у меня. Однажды сами говорят, что пророк Мухаммад, саллаллаху, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, дорогие сестры, пауза. Техничка, пожалуй, техничка. Ладуга просто то хадисик. Чего интересно, но Джим Юхаузне, модератор, просто хорошенько послушайте этот хадис. Однажды сами говорят, что пророк Мухаммад, саллаллаху, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху, говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху, ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожа обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, это пахнет и так далее. Кожа обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Получается, дорогая сестра, если приходит к тебе муж, что бы ты ни делала бы, я уверен, ты не обрабатываешь кожу дома. Вот смотри, представь, там, твой муж или, я не знаю, брат, ну, без разницы. Кстати, технички бывают. Вышел со своими приятелями на улицу, проходит мимо него какая-то девушка, женщина. Он быстро забегает домой,
Ну, Двоюродный, чичай он, ще, короче, щичи, ну, ще зують, щичи коча уйди. Нюха эра оли. Ну, не то, что коч уйди, щащин, как бы, цедуич толком духцига. Потом он выходит и рассказывает этот хадис. Теть вообще наяквашик, шадин агдец, шаину петрюк. Не я зут яхил, шгагин, там, шибак хайти, белчу ихим, короче. Хайр, что шокса бош. И воду, да, вообще, ну, понятно, куда диться, жоп делается, вообще, то шума дается, ну, и просто хай вош или хай дается, представьте, что да, что не ночу, а ну хайр, вообще, не вообще, ищет. Он рядом быстро кожу обрабатывает, да, что ищет, короче, шо, ищет, короче, хадис, слушай. صلرت يا هم خيتي شنو вообще? ليش بريمري خذ لوك شدوش تحكوا داتش на сегодняшний день. Наши матери обрабатывали его дома. Мне один брат говорит, мы обрабатывали это дома, настолько это трудоемкая работа. Очень тяжелая, очень грязь. Там, понимаешь, как грязь, как и так далее. Как она воняет, женщина, от этой кожи. Все равно, если муж это хочет, ни в коем случае не откладывай. Ни в коем случае. Это очень большая проблема на сегодняшний день. Давай потом. Давай потом. И потом муж сидит там, страдает. Валлахи, я сейчас теперь хочу говорить как врач. Если у мужчины, между прочим, если у мужчины тестостерон зашкаливает больше, чем норма, он хочет, допустим, сейчас хочет, поверь мне, этот человек ядовитый. Все гормоны, злость и так далее у него очень повышены, адреналин и так далее, сердцебиение. Ядовитый, пока не решает этот вопрос. Мужчине нельзя терпеть это. Дорогая сестра, пойми, это твой муж не должен терпеть. Твой муж, как это захочет, прямо должен выполнять. Вот это пророк Мухаммад ﷺ сказал, пусть идет к своей жене. Пророк Мухаммад ﷺ... Извращаешь, Влад, это нормально, tagata, по-инбочему-то, гези, это нормально. Это вообще-то, таилом все. Она улетает на генерацию. Это нормально. Ну да, işte mayış. Вообще даялım ta şey diyorlar man tanna huma dol da ta tagiyorsun mi? Любой наверное туалете uğraştı. İşte to konuşun. İbrahim sotsat iş. Will chibe sotiye şervat. Vela with application. Здесь, субханаллах, большой посыл для тех, я не знаю, как их называть, я не знаю, настолько злой я на них, на эти гармоничные пары якобы, или романтичные пары выходят, кокетничают муж с женой перед людьми на публике. Я не знаю, как их назвать, как их ругать. Вот, субханаллах, это полный лицемерие. Вот этот что делает? Выходит, он кокетничает, кормит ее, разыгрывает ее, потом он выиграет, она выиграет, этот, обнимает друг друга. Зачем вы это делаете на камеру? А нельзя было так отключать камеру и это делали отдельно. Вот, поверь мне, брат, то чувство, которое выходит на камеру, именно это от чего страдает человек. Допустим, если я показываю на камеру, ой, смотри, как я отдыхаю, получает, я человек лишенный, мало отдыхаю, показываю. Если я каждый день отдыхаю, зачем я должен показать вам? А точно так же этот пара, они, видимо, в все время спорт, да, ругаются, ну, обязательно должны дразнить нашу жену, смотрите, как я отдыхаю. والصلاة عليت ونقريت كبشكو وإجرازو أبو كريل السلام عليكم ورحمة الله. أبو كريل приветствую тебя. Аллах воскресе, воистину воскресе. Альхамдулиллах. وعليكم السلام. أبو كريل خذ حاجة долго как حقنا. Полностью, полностью чакнет Саудовская Аравия, Палестина,
Hauzin, Kremlin, Lubyanki, Чехва, Эмират, Дубай, Катар, Медина, Палестина, Израиль, Чехва, Дагестан. Хаз 5 анш дианон винде, так что... Стоп, алейм, он Диплом, ацадира, цигар, Абу Кирилл, диплом, мадар, цигар, хаис. Солоно. А счетчик шери. Счетчик не розовый, не беятся. И дух и суннат, поэтому на косичек шешек, розовый, арвош. На кухне тоже надо было выключить свет. اتعام دو ابو كريل بوتين انت ميل لابلريا بوتين جاتش دي الريا الله Сунтия довольно, и полностью, да, чекмдах, да, первый идеолог и халуч. الحمد لله بوتين انت رواج مصر انت ورك الله حاجة يوغا تخديشك отца аж унядыгай аж искажать новые за слова цеплять за слова никто да. Ты просто представь вот это, чтобы пойти зайнап кожу обработать. Все чурдек хамадицную цушадек быстро ушел домой от своего отца просто представь, который журнал шом Playboy, журнал шом белого ноги бусулса. Ибрахим, вопрос, но каково жить в Европе, забивший в шельбу? Как раз таки спроси у своих опущенных муджахидов, пидорасов, мусульман, каково жить в Европе, послав 6 аятов и хадис пророка нахрен, в которых они отрекаются оба. Спроси у мусульман, каково... Да. И шель шкузаят, да, шель только в Каабе, шель Аллаха, видел вот эту святую шель, куда нужно лизнуть за кефирский доллар? Пьешь, что перепродавать, ну и... Ю кай пьешь, казен, узбекский хакай, что сон цагали, треугольники лучше шери, договоришься? И кайпес даю смог, да, кайпес. Küzgüne что, шер, küzgüne царезне, что. И это говорит, узбекский наш договор, ну и хакай, что сон, ты обаришь, что дольше еще хакай, что. Свободе собрание ЛГБТ, поэмари асабш, поэмар халок ЛГБТшник, что полное собрание. Он себя назвать суннатен. Аль-Асенц народ альзот буча, боже, атка. Куиншам захлутига, запушисты. И норковый коин, что говорит? نان حيقو تماغون بايمرس شي نان حيقيت سن قدو اعلان عجلان بياتش ديتس سيم ستريتي سي بواري دينوست سي مسلم دون بايمر حالتو دو تشين نان حيجوشك حالتو تشين حوال نوشن وقت جاتو هاي مسو بنياتا جاتو سبورتا بابا سو ياتون ده حوال تيش دقايتي تيش تجيب إيمان شو غروات ты حالتي يا حديث На Умре и братья чеченцы смеялись надо мной, что я подарил им розы. У ливанцев это норма. Вот мой зять пришел ко мне, муж моей племянницы, и принес розы. Спасибо, дорогой. И ливанцы тоже так же познакомьтесь ближе с ливанцами. Наши мужчины спокойно обнимаются и вот так целуются. Машаллах. Это сунна пророка. Сам замети денеш, делдиш, сам замети денеш. И чмо я, ти ночи чую, он там ночи чую, нюхаешь, та со нюхаешь, даришь гидешун. Гинаде, лорд адоце, уж да? Логчу ледош. Буде. Пармате ги силки još noću žingaju белорускаc, пармате silki, elatu название kod на чеченскую мифологию, что ей лучше прочитать, интересуется тут. Да, слово куруи, да, села, так тому дали чуя,
и TikTok, что дукан, все чувалы. Что, 3 миллиона просмотров, что, сайт? Ассаламу алейкум, кафиры дорогие. Да, еще один кафир. Валикум ассалам. وعليكم السلام ورحمة الله. Маршовый формат. تعال شيخ. Почему я поднялся? Слышно меня, братцы? Да. Почему ты поднялся? Расскажи. Короче, я падлился с этой истину, знаете, такого. У него кликуха истина. Расскажи. Знаете, да, раз смеетесь? Окей. Не знаю, расскажи. Короче, истина не смог прочитать истину. Прикинь, какой-то парадокс. Я говорю ему, давай, говорю, открой суру 65:4, вот, 70 человек у меня, и прочитай, если я в чем-то лгу. Он говорит, хорошо, сейчас открывает эту книгу под названием Коран и начинает. А для тех из ваших женщин, и все, тише, и такой. Ну, а что здесь говорит? Здесь все ясно говорит. Если беременная, ну, да, нельзя разводиться. Я говорю, вслух говорю, можешь все прочитать? Истинный ислам, и ты еще истина. И он, ну, я же знаю здесь, что написано. Ну, в общем, одни отмазки. Ну, выставил я это. Короче, истина не смог прочитать истину, братцы. Вот так. Вот такая истина у них. Там самое интересное, знаете, когда бывает, когда они говорят, почему все плохое и аморальное говорит это. Алло, 29, так вы признаете, что хорошее можно? Я тоже кайфую от этого. Тени вечности лечи Ильяса Ормуа Чукса, мифологии эпос чеченского народа. Арма сейчас, по-моему... Намаста делает 100%. Нет, он свои усы поправляет сейчас такие, Бехери. У Армата на канале ссылка есть, по-моему, PDF-файлы, и, короче, у него разложена эта книга «Тени вечности». И у Пармата есть книга самого Ордера Моя Реченце. Орден Хорса. Вот эта нашли книга... пока, да, Пармат? Да. Не нашли пока? Я могу скинуть в Телеграме, просто мне напишите в личку. Да, вот, Настя, напиши Элди, напиши, он тебе скинет, то есть ссылку. Знаешь, и шурма, да, и на остров сказал, что прабабушку один дубарцу, я бабушку барцу, ребят. И что, не гарантийный срок, я. Да, глаза красит, бая? Зет бехтер бэбс, дина вообще чохы чохтер. Аньше и ваш борцы, да? Стопудово. Ладно, ты так и WhatsApp не прислал мне это видео, у меня Я пока прислал висит. тебе, братка, как мне? Ну, а у тебя столько каналов, я даже не знаю, на котором ты окей, пишешь. ладно. Сейчас я тебе вот сюда это сделаю, братишка. Давай. Напишу, дорогой. Подожди сейчас. Значит, хауси ты что, где тажай, сурма, прабабушку один до сурма, Глаз может забыть того, кого видел. Глаз может забыть того, кого видел. Но сердце никогда не забывает того, кто посетил его. Правильно сказал? Да, правильно. И честно сказать, расстаться с человеком – это всего лишь 5 секунд делов. А расстаться с мыслями о нем – это всю жизнь не хватит. Разрушить может будет дурак. Строить только сына. Не торопись при жертве. Не давал тебе таким учением. Любовь, и любовью. Шейх Мауацу Хадицаря, шейх. Понятно, что это был прикол, да, чтобы потом нас не троллили.
Именно это был прикол. А так, то, что он на самом деле по сунне целует мужчин, дарит цветы, это как бы факт. Я родом из Ливана, да? Именно мужчины моей семьи, моей фамилии Хамед, мы используем сурму. Это традиция у нас. Аллаху акбар. Вот я перед сном, смотри, как у них глаза очень красные, да? Смотри. И, субхана, реально она помогает. Сурма это чисто натуральное вино. Бисмилля. И вот иногда плачешь. Мой отец, мой дед все использовали сурму. У вас не из этого красивого? Нет, наоборот, оно мне убирает. Наоборот, ощущает. Вот что делает она, альхамдулилля, это всего лишь песок. А в чем ее смысл? Она царапает в глаз, ты плачешь, и все она ощущает. Вот видишь, сейчас у меня уже моргаю в минуту не сколько. Представь, да я худой чувак. Она выделяет слезы, да? Слезы, да, ты плачешь из-за нее. Это, кстати, моя бабушка делала до сих пор. Теперь я понял. Бабушка делала. Это просто камень сурма, и там тоже гвоздика, чуть-чуть, чтобы ты плакал. Теперь я понял. Помните видео, как Кадыров плачет? И Бага, и Захапы, да? И Захапы. Да, пророк, чтобы делать. Наибнуть мусульман, вот это себе мазал и делал вид, что он плачет. Все понятно. Кıtam demeti diria, vendetta. Kıtam demeti diria, и то гайтур боря, ведущий югуяет, но на острове, такой что, но тягу православный, конечно, хульшул, жарю, вот, да, полностью, лага, и да, утра, и не, а я это знаю. Гиришон, а я это знаю. Аллах воскресе! Аллах воскресе! Прислал я тебе вендетта, братка, вот только что. Это там. И гулярю. Я тебя отправлю. Ничего себе, бабушкин этот... Аллах воскресе, алхамдулилля. Тюбик для тюрьмы, он вообще какой-то с крестами. Крестами. Ну, такого, законный, ну. Ай, блядь, сука, блядь, что у них в головах, ёперный театр. Это никто не замечает сейчас, вы поймали. О, сегодня один, короче, поднялся на стрим, казах, и говорит это, Ибн Касир, говорит, это все, говорит, это они как бы придумали, брат, мы, говорит, перевели, говорит, с Хафизом. Хафиз, знаете, кто для него Хафиз? Севу знаете такого? Сегодня к нам тоже такие же казахи забегали. Брат, говорит, вот мы, говорит, Сева, говорит, этот, растолковали, короче, Коран, прикягу, блядь, что у вас, что вы курите? Ой, блядь. Еще один татарина назвали, они в 19-20 веке, который там что-то написал. Там у них, короче. И еще он говорит, мы взяли, говорит, все, говорит, такое, ну, хорошее, как бы, по сердцу. Вот это, говорит, есть ислам. А остальное, нет, это все, говорит. Ну, хорошее, что, вот, давайте с первого аята для мусульманина ничего. Чтобы выбрать. Для мусульмана, не знаю, но для чеченцев сравнение, чтобы сделать, просто Коран взять и сначала вот так до конца, даже не считая хадисов. Я не знаю, что-то не нашли мы там ничего. Так, а обращайтесь к Хафизу Севе, он вам все скажет, все покажет. Ой, блядь, что у них? Да, Эпштейна нужно сделать более таким ярким, сияющим, как от лунного отражения. Потому что это 100% суннит, который соблюдал сунну пророка, хотя в тайне. Он себе остров даже приобрел. И на хиджабе Аллаха не кахал 9-летних, не знаю, но детей, то есть. Точно не знаю, но мы знаем, что пророк не кахал 9-летнего.
А знаете такого, у него ник, короче, Султан. Он поднялся ко мне, короче, вчера и мне объяснил, что солнце не в темные источники садится, а в черный источник. И еще сказал, что научно... Там говорится в мутный, грязный источник. Подожди, да. Он мне говорит, с арабского это говорит черный и источник, и говорит, там имеется в виду, что вот ты же, говорит, слышал про черную дыру, прикинь? Я говорю, ну да, типа, короче, слышал. Он говорит, вот научно доказано, что солнце, говорит, приближается к черной дыре, прикинь. Но дыре приближается и дыру садится, это разные вещи. Это тоже он говорит в Коране, да? Да, там типа кто-то увидел какой-то подвижник, как солнце приближается в черный источник. Там, у меня вот, я видео, короче, выставил, блядь. И это говорит взрослый человек. Солнце садится в грязный, теплый, вонючий, не знаю, какой-то условно, вот прямо так, грязный, не темный, а горячий, грязный источник. Это слова пророка. И потом оно оттуда закатывается под трон Аллаха, чуть подогревает одно место Аллаху и утром просит разрешения снова зайти. И это солнце, Аллах сказал в аяте, что крутится вокруг земли. Это пипец. Брат, еще я, короче, видео выставил, разговаривал тоже с казахом, но он курд, ну, который предал свою нацию, родился езидом, стал курдом, короче. И он говорит мне, я говорю ему, у тебя сейчас, говорю, день? Он говорит, да. Я говорю, а у меня ночь. Я говорю, а как так? Он так, а как, говорит, у тебя ночь? Я говорю, ну, как-то так, говорю, не знаю, солнце. Что у них голова? По этому моменту еще один момент. Аллах спускается в треть ночи на первое небо, говорится. Алло, 29-й, спуститься-то он спустился, он вообще больше не улетал, потому что на земле всегда после создания вот этого земного шара всегда есть треть ночи от начала и до конца будет. То есть ваш Аллах находится на первом небе. Техничка, а ты смелая, да? Техничка, а ты смелая? Виндюк сидеть под защитой в Европе и убежать все. А на русской бутылке сидеть и тявкать в сторону Европы нормально? Поднимись, ну-ка, мы сейчас тебя затехнярим. Можешь так аккуратно, как ты любишь? 100 грамм нальем, все нормально будет, не переживай. Альхамдулиллах, поднимись, ну-ка. Abu Kirill, samgatne, ja, Telegram, ne olsun, dukica karıyor, şarj oluyor, yazıyor. Telegram ja sonsa, da, слушай, сколько геометрион. И номер, я чувствую, доступно. Царь обновить, и номер, я сколько геометрион. Смахайте нещо, чё. Техничка, тебе есть уже 9 лет? А, ты уже взрослая женщина? 9-летняя? Или нет? Да, она уже занята, она на русской бутылке сидит и оттуда тявкает. На своих братьев, мусульман, которые убежали в Европу, у кефира попросить убежище. Да. О, 6 лет тоже можно. Ну, все. Ставки поднимаются, дамы и господа. Сколько попросить? Вон. Так мне не интересно, что написано в Талмуде. Я не иудей.
как бы, ну, написано и написано. К твоему сведению, я и не христианин тоже, как бы, и то, что в Библии написано, это тоже мне не интересно. Это Абу Кирилла, салам, алейхиссалам. Şu Telegram çay, yeni diversiya şarjlan. Yeni diversiya şarjlas mı aldık biz? Ha. Termer yaşkal sabit nollastan zankirna şinkirna. Техничка, я хафиз. Ben gayet ne ya? Техничка, ты как истинная мусульманка, пустишь меня, чтобы я сделал на пару часов с тобой никях? Поверь, тебе понравится. Конечно, пустят, это русский. Не надо, смотрите, не надо. На 3 часа я хочу всего. Обещал, клянусь Аллахом, 3 часа, все, потом разведемся. Армянский. Индюк армянский. О, это что-то новое. Короче, один момент, угар хазна кода гансы. Навонсо. Цансо милуха, не стяри хилду, ухансо милуца, ухасо эро ахбо. Само это моя сестра, Бог. Как это твоя сестра? Как может быть вендетта с твоей сестрой? А та уже еще раз говорит, да, это моя сестра. И это думает, что это другой аккаунт. Меня туда запускают. Я там ядерный салам дал. И всех самих пробило, короче. На смех, короче. Я видел. И понеслось там. Сейчас ацабель, да цахуется всем. Там буя провод, цату, сейчас. Ne çay var? Telegram çayı ya. А, ну, телеграм, Техничка, а ты бреешься? А? Там подмышки, носки. Попрошу тебя... Вопросы в личке обсуждаете? Это очень Лички обсуждаете? По хадисам это, брат. Это без разницы, но это как бы... Хадисам не надо. Как-то слишком далеко зашло. У Тихомирского был «Будь добр». Окей. УА-13, это официальный сайт радио Маршу, и вот всё. эти опущенные, Все. эти опущенные потом именно вырезают какие-то моменты и говорят, видите, какие эти вещи обсуждают. Хотя это мусульманам нужно обсуждать, они должны, даже если жена не удовлетворяет, муж не удовлетворяет свою жену, жена обязана обратиться к шариатскому кади, чтобы решил их вопрос. До такого, короче, то там можно углубиться. Но эти, короче, опущенные своей религии, которые рассказывают, эти вырезают и говорят, видите, они там, короче, про Нохчел говорят, да. И, короче, эти рассылают вот эти. А нет, чтобы говорить то, что их пророк там делал, про хадисы, про мать, мамки правоверных. Это они не любят. А когда они именно вот самые пикантные вот эти моменты другие обсуждают, вот их вырезают и говорят, видите, алло, 20, хотя по факту тут просто про вашу религию говорят, которую вы с пеной у рта защищаете. Это дерьмо все находится в вашей религии. И нигде более. Маша Хомасарья, добрый вечер всем. Здорово, Каферджан. Мы тебя, брат, найдем, иншаллах, найдем. Иншаллах. У меня такой вопрос был. Я вот эту фразу слышал только от Тумсу Абдурахманова. Он один раз с кем-то разговаривал в эфире и говорит ему: люблю тебя ради Аллаха. Вот как это... Люблю тебя ради Аллаха. Да, вот как это вообще комментируется? Ради, получается, кого-то можно любить. Вообще, в чеченском обществе, я не знаю, вообще, мужчине говорит тебя люблю, я не знаю, каким придурком, вообще, каким опущенным нужно быть. Люблю ради Аллаха. Ради Аллаха можно, ради Аллаха можно. Окей, все, зафиксировали. Ради Аллаха можно. Ай. На все пешки, да? Я так понимаю, ради Аллаха все можно.
Ради Аллаха можно пуститься во все тяжкие. Да. Он феминин. Иншаллах. Кстати, вот этот эфир, где Абу Кирилл, по-моему, это Абу Кириллу, который зашел к нему на эфир и спросил касательно этого парня, который во Франции этот сделал секир башка. Походу, Абу Кирилл ему вопрос задал. Типа... Да, я выложил. А в каком эфире это? Это на его же эфире мы были, мы штурмовали. Да. Мы штурм сделали, он чуть-чуть я, кстати, первый раз как раз таки вот вас и услышал у него на эфире. Там был ты, туда, я тебе просылал ролик, где он тебя потом выкинул из эфира. Якобы он сказал, кто-то в эфир зашел и говорит, мы это типа, это знаешь... Спасибо, Анастасия, не траться, сестра. Он Тумсо тебе говорит, ты знаешь, ты походу в Вендетте вышел, чтобы найти какой-то хадис или какой-то аят, и в это время зашел другой человек в эфир и говорит, Тумсо, ты знаешь, что он такой? Тумсо говорит, кто? Ну, вот он кто-то, который, типа ругался там на Аллаха, на религию. И Тумсо в этот момент говорит, это он, что ли? Окей, все, понял. И он, походу, я тебя блокировал. Кинулся шланга, он прекрасно знал из самого начала, кто я такой. Он подумал, что он потянет. Он подумал, что он потянет. Видишь, кефир мне посуни розы дарит. Баракаллаху фик, ахи. Алхамдулилlah. Это посуни, это та проблема. Я нормально, красавчик, братан. Если тебе кто-то дарит цветы, бери. Пророк сказал, бери. Пророк тоже любил розы. У нас здесь и Абу, и отец Кирилл. Так, а к вам как сейчас? Розы, журавлик? Абу отец Кирилл. Абу Кирилл это наш табачный король, альхамдулилlah. Всем табаком России заправляет. Я превращаю воду, касаясь двумя пальцами, в вино. Все, тогда вот такой тебе за это, держи, все. Все, посуди, видишь? Все. Алхамдулилlah, барка. Так. Барако, фиг. Он даже крестит, он еще один тех шайтанов, джинов. Тебе сделаем такой, братка, держи. Журавлик, видишь, роза. Любимый цвет пророка. На штурма. Кто остался? Эльди, а ты, алхамдулилlah, мусульманин, брат? Эльди 100% мусульманин. Да, ладно, я вендет, мой весу что оскорблять. Куда Аллах свегар? Я тебе тоже, вот. Пожалуйста. Макайкди, неалт, макайкди, ба. Вендетта, если канал не хашуя, 5 миллионов просмотров, что ли, Ой, синти, асамахум блогер, хала чуахи аш. Усатому дадим, вот. Сердце в руке, держи. Бисмиллах. Валикум салам. Да, Вендет. Это тоже тебе. Маршал Дусур Басара Вежри. Вендет. Спасибо. Вендетто, я же тебе говорил, Аль-Буран ни в коем случае не заправляй. Его надо кормить. Спасибо, Анастасия Радуга. О май гад, моя любимая. Истинная каферша, истина. Видишь, Радуги дарит. Вендетто. Что? Я же тебе говорил, ни в коем случае не заправляй Аль-Буран, лишь только корми его. Вот ты его заправлял, все, теперь понимаешь, он сломался. Ты его заправляй, я рыба молодец, я хачки говорил. Его нужно кормить камнями, которые пророк потерялся. Ага, такой заправляется, только корми.
Салам алейкум. И тебе по салам алейкум. Корбитом надо заправлять Аль-Бурак. Ах, Аль-Бурак. Не, ну что должно быть у человека в голове, чтобы в это реально подумать? Человек написал кто-то, тебе видео скину, где ваш товарищ просит геев. Алло, дайте дайте. Ваш пророк, мы сейчас вам будем рассказывать скрытые хадисы, которые вы вас просто опустили в ранг недостоверных, которые были в ранге достоверных несколько веков. А вы их опустили. Да, шо отца, шо нохчел аль-унек язин огеш бейт wallah. Аль-Суд это был, да, когда-то? Да, я про вашего настоящего гея сейчас буду рассказывать, Мухаммада. Что мы тогда поделаем? Алхамдулилля, мы будем приводить хадисы, даже достоверных, в которых этот Джабраилович голый спит с вашим пророком. И он приходит в образе самого красивого чувака на Куяне. Да-да-да. Отца Адела, что поэмар гею доказательный, он охчал лязен, он гей спит, мы вам вашего гея пророка наизнанку вывернем, так что не рискуйте. Вы очень рискуете, мы пока... Бог защищает вас. Ничего опасного, да? И ногтело Бог. Да, я пока дал слово, что если один человек придет, чеченец, из какого-то тейпа и скажет, что мои предки хуже голубых, все тейп тияхан, любой тейп, я ему докажу, что и он, и его пророк, и вся ваша умма геев, потому что у нас есть хадисы, которые вы скрывали. Мне нужен именно человек из чеченского общества, который скажет, что мои предки хуже голубых на чеченском языке. Я вам докажу, что ваш пророк был заднеприводным. Кстати, общее положение из ногчи яйца общее. Как можно поставить ногчело? Ногчел дает свое. Вы не поклоняетесь никакому Всевышнему, вы поклоняетесь арабскому камню. Какой Всевышний? Кто это? Где он? Вы поклоняетесь арабским камню. Вот Аллах, вот щель видел на этой камне. Вы за этой щели друг друга давите. 1300 человек задавили в один год от любви к Аллаху. И так, кому не шворцу вендетка, да? Хранхича. И доказывается, хальчензи. И кончили, мелула терис, да, халдери, прогоняден был, шакар, поклоняться дешь был, нахбати, и нахбати, сняден, все кто его няден нагидиш, и шабашни, мело бьюх, да, убийчил был, да, и нах, а это история, до того бьюх, да, нахал был. Мабуя нахал, мобацы, что целые главы есть, нападение на спящего многобожника, следствие чего поражение детей. Буде, если у них была бы сила, Абу Кирилл, я вам даю слово, что они бы насиловали наших женщин, они бы отправляли на концерт Кобзона наших детей, они бы, чтобы мы прекратили эту деятельность, приложили бы любые... Просто кефиры отняли вот этот меч, которыми делают секир-галоки, и засунули им одно место, куда пророк подпирался камнями. Селенок нету, кишка тонка, и поэтому, короче, петушиться нужно вот так, опущенные петушиные угрозы. Петушиные угрозы просто нужно кидать, и все. Вы не сможете доказать, что пророк был геем. Я с вами поспорю. Я просто прямо ее щели не могу тебе показать. Не надо. Щели не надо показывать. Вы даже не сможете доказать, что он был геем. Я с вами спорю. Вы даже не принимаете то, что он был педофил. Как я вам докажу, что он был геем? Не, я принимаю это, но то, что он был... педофила вы принимаете, а гея вы не принимаете. Я правильно Нет, понял? он был бисексуалом, вы ошибаетесь. Как он был трансформатором.
Он был трансформатором. Вот трансформатор, это называется бисексуал. Гей ему не подходит, да, просто? Подожди. Еще детские пиписки, короче, целовать. Там Животик тоже любил целовать. Вот теперь. И человек такой был, да, хороший? Подождите. أعوذ بالله